another feather in its cap, that is our mental health helpline, which has been launched on Monday, the 13th March 2023. This helpline is open from 3 to 5 p.m. from Monday to Saturday. And next month onwards, we are planning to be available from 12 to 8 p.m. We would request our esteemed doctors who all are present here attending today to spread the word about this helpline with the help of the posters and informations which will be provided in the chat box eventually. Okay, or we can personally also give the information to you on WhatsApp. You can share it with your patients in your clinic, your family and friends, group 2, so that those who may be in need of these services can reach us. Now, moving ahead, I am highly honored to introduce Dr. Amit Dravid sir, who will be speaking on the topic stubborn cough and the rise in the viral pneumonia cases. Dr. Amit Dravid sir is a chief consultant in HIV medicines and infectious diseases at Ruby Hall Clinic, Noble Hospital, Pune Hospital Research Center, Pune. For the past 12 years, he has been involved in clinical and laboratory research related to HIV and tuberculosis diagnosis, prevention, and treatment in the capacity of a physician investigator. His area of interest include HIV and the CNS, antiretroviral therapy related long-term comorbidities, HIV-associated tuberculosis, and tropical infectious diseases. He believes in providing high-quality information to his patients on their conditions and management. He strives to provide best medical services in the field of infectious diseases. I welcome you, sir, and eagerly waiting for your lecture. Madam, can you hear me? Yes, sir. Yeah, okay. I'm really sorry my video screen is not working. I'm really sorry. But this topic today is extremely important and we will talk in English and Marathi both so that everyone understands easily, because I feel that the next 20-25 days we are going to see a lot of cases, and I think we are already seeing a lot of cases of fever, cough, cold, breathlessness, and we were dealing with one organism at a time that time. Initially we were dealing with only COVID-19. Then we were dealing with only H1N1. But this March is a bit funny because we are dealing now with two organisms. One is H3N2. The other is, you must have known that now there are sudden spike in cases of Omicron variant of COVID-19 as well. So as general practitioners, now we are going to deal with two viruses over the next 20-25 days. And we need to be updated as to where we are, what we need to do, because 90% of the patients are going to show you. Only when they get complicated, they are going to come to me. So it is better that all general practitioners are on board as to what is to be done in the OPD, because the OPD management is going to be most critical and what is going to decide whether the person has an uneventful course or whether he lands up in complications. So I'll share my screen now. Is it, can everyone see? Yes, sir. Yeah. So today we are going to talk about okay. I'm going to talk about viral pneumonias because that is the topic today. That is what we are dealing. And everybody in the OPD is seeing patients of viral pneumonia. We are going to talk about the top three, which we are going to see in our OPD today: COVID-19, H1N1 and H3N2, which is a new addition in the last 1 month. And then in the end, I'll let you know about other viruses also, which are causing pneumonias, acute respiratory distress syndrome in our patients in the ICU. So here we go. Just a minute. Yeah. So the first thing, how do we manage H1N1 and H3N2 pneumonias? So you can see this picture, ज्याच्यामध्ये WHO ने क्लिअर कट सांगितलं की 2022 मध्ये आपल्याकडे H1N1 चा एक छोटी वेव्ह येऊन गेली. म्हणजे
3 वर्ष आपण फक्त कोविड 19 खेळत होतो. पण साधारण जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर मध्ये आपल्याकडे एक H1N1 ची सुद्धा थोड्या बहुत प्रमाणात मोठी वेव्ह येऊन गेली, म्हणजे स्वाईन फ्लू ज्याला आपण म्हणतो त्याची वेव्ह येऊन गेली. सो इट इज व्हेरी क्रिटिकल टू नो की जर H1N1 ची वेव्ह म्हणजे स्वाईन फ्लूची वेव्ह परत आली तर काय करायला पाहिजे. आता तरी जे चालू आहे ते H3N2 आहे, पण जसं मी सांगितलं की H3N2 ऑल्सो इज स्वाईन फ्लू and it is a brother of H1N1 only. So more or less the guidelines are going to remain the same. And there are guidelines now available for management of both the flus, H1N1 and H3N2. So the question arises, कोणाची टेस्ट करायची? Who should be tested during flu season? And this what is going on now is flu season. का आलाय हा flu season? Because there have been sudden change in temperature. If you can see, there has been rainfall in Pune in around last 10-15 days. The temperatures have suddenly gone down. आणि जी मार्च हीट आपण म्हणतो ती नाहीच आहे, सगळीकडे एकदमच प्लेझंट ॲटमॉस्फिअर आहे. अँड सच अन ॲटमॉस्फिअर इज एक्स्ट्रीमली गुड फॉर द व्हायरसेस टू थ्राइव्ह. अँड अनफॉर्च्युनेटली फॉर अस 2 viruses have started thriving. H3N2 is thriving and COVID-19 is thriving. So we need to know about both influenza and COVID-19. So the question arises की आउट पेशंट मध्ये कोणाकोणाची टेस्ट करायची. तर क्वेश्चन असा आहे की तुमच्या ओपीडी मध्ये पेशंट आला हु इज हाय रिस्क. हु इज हाय रिस्क म्हणजे त्याचं वय 65च्या वर आहे, त्याला अस्थमा आहे, त्याला सीओपीडी आहे, त्याला हार्ट फेलियरची हिस्ट्री आहे, किंवा दुसरे कुठले कॉम्प्लिकेशन झालेत, त्यांनी रिनल ट्रान्सप्लांट केलंय, लिव्हर ट्रान्सप्लांट केलंय, HIV पॉझिटिव्ह आहे, किंवा स्ट्रोक आहे, किंवा पार्किन्सन्स आहे, अल्झायमर्स आहे. अशा सगळ्या पेशंट जर तुमच्याकडे इन्फ्लुएन्झा लाईक इलनेस घेऊन आले, म्हणजे सर्दी, खोकला, ताप हे सिम्पटम घेऊन आले, अंगदुखी, सोर थ्रोट, जुलाब, उलट्या, तर त्या सगळ्यांची इन्फ्लुएन्झाची चाचणी करावी असं WHO सांगतं. त्यामुळे तुमच्या ओपीडी मध्ये जर पेशंट येत असेल आणि जर तो तयार असेल टेस्ट करायला, तर त्याचा नेझोफॅरेंजियल स्वॅब पाठवून त्याची H1N1 आणि H3N2 ची चाचणी करायला पाहिजे. नॉट जस्ट H1N1 आणि H3N2, इव्हन COVID-19 ची चाचणी करायला पाहिजे. त्यामुळे आता बऱ्याच लॅब्स मध्ये कॉम्बो टेस्ट येतात, H1N1, H3N2 आणि COVID-19. तर ती टेस्ट डेफिनेटली करायला पाहिजे. ऑन अ प्रायोरिटी हाय रिस्क पेशंटशी करायला पाहिजे, की जे मी आता सांगितलं त्या सगळ्या हाय रिस्क पेशंट्सला असेल तर डेफिनेटली करायला पाहिजे. पण समजा खूप पेशंट वाढले तर तुम्ही रॅन्डम सगळ्यांची टेस्ट सुद्धा करू शकता इन केसेस ऑफ एन एपिडेमिक. कुठले सिम्पटम्स अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फ्लुएन्झा मध्ये येतात पेशंटला? मी सांगितलं तसं फिवर विथ चिल्स, सिव्हिअर मलेज, सिव्हिअर फटिग. जे पेशंट येत आहेत ते सांगतायत की सर विकनेसच जात नाही, अंग दुखत राहतं 15-15, 20-20 दिवस, हेडेक, नेझल कंजेशन, रायनोरिया, सोर थ्रोट, and then it goes on to myalgia, arthralgia, weakness, chest pain, abdominal pain, diarrhea, non-productive cough and pleuritic chest pain. त्यामुळे इवन पेशंट्स आर कमिंग विथ फीवर अँड डायरिया, फीवर, नॉशिया, वॉमिटिंग, मलेज, इवन दीज आर इन्फ्लुएन्झा केसेस. सो रिमेंबर, तुमच्याकडे जेव्हा केसेस येतात, तुम्ही जेव्हा ओपीडी मध्ये असता, तेव्हा हे सगळे सिम्पटम्स इन्फ्लुएन्झाचे असू शकतात. यू शुड बी ऑन द गार्ड. आणि पुढचे 20 दिवस जसं मी सांगितलं की जोपर्यंत आपल्या पुण्याचं टेम्परेचर, एप्रिलची हीट येणार नाही तोपर्यंत तरी आपल्या या केसेस वाढतच जातील. त्यामुळे मार्च एंड पर्यंत आपल्याला या व्हायरसेसचा मुकाबला करावा लागणारच आहे. मग कुठले कुठले कॉम्प्लिकेशन्स दिसू शकतात इन्फ्लुएन्झामध्ये? तर जर छोटी मुलं असतील तर त्यांच्यामध्ये ओटायटिस मीडिया होतो, पॅरोटायटिस होतं, मग क्रूप, रिएक्टिव्ह एअरवे डिसीज, निमोनिया, मायोकार्डायटिस हे सगळं होतं. लहान मुलांमध्ये फेब्राईल सीझर्स येतात, एन्केफेलोपॅथी होऊ शकते, इन्व्हेजिव्ह बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होऊ शकतं, लिव्हरचं काम प्रॉब्लेम मध्ये आल्यामुळे रेस सिंड्रोम होऊ शकतो. आणि त्याच्यामुळे आपण नेहमी सांगतो की ऍस्पिरिन किंवा असं काही तापासाठी पेशंटला देऊ नका, फक्त लहान मुलांना फक्त पॅरासिटामॉल द्या. तर ह्या सगळ्या गोष्टी इन्फंट्स आणि चिल्ड्रन मध्ये होऊ शकतात. इस्पेशली ओटायटिस मीडिया म्हणजे कान खूप दुखणे, किंवा पॅरोटायटिस म्हणजे गालगंड होणे, हे सगळे इन्फ्लुएन्झाचे कॉम्प्लिकेशन्स असू शकतात. ऍडल्ट्स मध्ये काय असतं? ऍडल्ट्स मध्ये सेम पॅरोटायटिस, ब्रॉन्कायटिस, पण जर तुम्ही नीट ट्रीटमेंट ओपीडी मध्ये दिली नाही पेशंटला, तर मग त्याचं रूपांतर निमोनियामध्ये होतं. त्याला मायोकार्डायटिस असू शकतो, त्याला रॅप्टोमायलायसिस होऊ शकतो. बऱ्याचदा इन्फ्लुएन्झा बरोबर सेकंडरी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होतात, इस्पेशली स्टॅफ ऑरियस किंवा स्ट्रेप्टोकोकस, ते होऊ शकतं. टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होऊ शकतो, अॅक्यूट किडनी इंजुरी होऊ शकते. आणि जसं मी सांगितलं की COVID-19 आपल्याला 7 ते 8 दिवसाचा पिरियड देतो बिफोर इट बिकम्स सिव्हिअर. तसं H1N1 नाहीये. विदिन 4 to 5 days पेशंट बिकम्स बॅड. त्यामुळे तो तुमच्याकडे ओपीडी मध्ये येतो, सर्दी, खोकला, ताप,
त्याला जर तेव्हा ट्रीटमेंट व्यवस्थित दिली नाही तर तो विदिन 5 days अॅक्यूट किडनी इंजुरी, एन्केफेलोपॅथी, एन्केफेलायटिस, निमोनिया, ब्रेथलेसनेस हे सगळे सिम्पटम घेऊन हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होऊ शकतो. त्यामुळे बी अवेअर, हे सगळे कॉम्प्लिकेशन्स इन्फ्लुएन्झामध्ये होऊ शकतात आणि एल्डरली पेशंट्स मध्ये सुद्धा सेम कॉम्प्लिकेशन होतात. इन ऍडिशन एन्केफेलोपॅथी अँड ड्राउझीनेस हे एल्डरली पेशंट्स मध्ये जास्ती होतं. प्रेग्नंट विमेन मध्ये जर इन्फ्लुएन्झा झाला तर काय होतं? फिटल लॉस, प्रीमॅच्युअर लेबर, डिहायड्रेशन, कार्डिओपल्मोनरी डिसीज. त्यामुळे इव्हन इन प्रेग्नंट विमेन दीज सिम्पटम्स हॅव टू बी टेकन व्हेरी सिरियसली. दे कॅन गेट आउट ऑफ हँड एनी टाइम. हे माझ्या एका पेशंटचं आहे. मागच्या जेव्हा H1N1 च्या एपिडेमिक मध्ये पेशंट विदिन 5 days असं सिटी स्कॅनचा पिक्चर घेऊन आला होता. सो जे कोविड-19 करू शकतो तेच H1N1 पण करू शकतं, म्हणजे स्वाईन फ्लू पण करू शकतो. H3N2 पण सेम असेच पिक्चर घेऊन हे करू शकतं. त्यामुळे रिमेंबर, जरी किलिंग पॉवर H1N1 ची 100 टाइम्स लेस असेल ऍज कम्पेअर्ड टू कोविड-19, पण जर पेशंट्स वाढले तर सच पेशंट्स विथ ARDS कॅन लँड अप इन युअर हॉस्पिटल्स ऍज वेल. जसं मी सांगितलं, हु आर ॲट हाय रिस्क, आय हॅव ऑलरेडी मेन्शन चिल्ड्रन लेस दॅन 5, elderly above 65. So any patient walking into your OPD with these symptoms and he being above 65 has to be taken care of. त्याचबरोबर त्यांना चाइल्डहुड अस्थमा असेल, स्मोकर असेल, स्पेशली आमच्याकडे जे H3N2 चे केसेस ऍडमिट होत आहेत ते यंग लोक होत आहेत आणि ते म्हणतात की सर मला कसं काय निमोनिया झाला H3N2 चा. तर मी जेव्हा हिस्ट्री घेतो तेव्हा लक्षात येतं की दे आर स्मोकर्स. सो यंग स्मोकर्स, यंग अस्थमॅटिक्स, यंग COPD, ज्यांचे लंग्स ऑलरेडी खराब आहेत, त्याच्याबरोबर तुम्हाला जुना कोविड होऊन गेला असेल सिव्हिअर, तरी तुमचा फेफडा आता कमजोर असतो आणि त्या फेफड्यावर सेकंड इन्फेक्शन H1N1 किंवा H3N2 चं होऊन तो तुम्हाला आयसीयूत पोहोचवू शकतो. सो अस्थमा, द न्यूरोलॉजिक कंडिशन्स, हार्ट डिसीज, कंजस्टिव्ह कार्डियक फेलियर असेल. बरेच पेशंट आमच्याकडे येतात की पेशंट हॅज गॉन इन टू कंजस्टिव्ह कार्डियक फेलियर, आणि मग जेव्हा आपण त्यांना डायटॉर देतो, त्यांना सेटल करतो, त्यांचा दम सेटलच होत नाही आणि नंतर लक्षात येतं सिटी स्कॅन केल्यानंतर की हे जे कंजस्टिव्ह कार्डियक फेलियर वर्सन झालंय त्याचं कॉज हे H1N1 आहे किंवा त्याचं कॉज H3N2 आहे. त्यामुळे इट कॅन प्रेसिपिटेट कंजस्टिव्ह हार्ट फेलियर, इट कॅन वर्सन युअर करोनरी आर्टरी डिसीज ऍज वेल. त्याचबरोबर किडनी, लिव्हर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जसं मी सांगितलं, हेवी डायबिटीज, HbA1c मोर दॅन 7.5, ब्लड प्रेशर मोर दॅन 160-100 अनकंट्रोल्ड, किंवा CKD ज्याच्या क्रिया 2-3 असं आहे, त्यांना तर व्हेरी हाय रिस्क फॉर इन्फ्लुएन्झा कॉम्प्लिकेशन. त्यामुळे यू कॅन अंडरस्टँड की आपल्या आजूबाजूला एवढे पेशंट्स आहेत की जे H1N1, H3N2 किंवा आता परत आलेला ओमायक्रॉन ला बळी पडू शकतात, अँड वी हॅव टू बी रेडी फॉर दॅम. हॉस्पिटलाइज पेशंटची टेस्ट करायची का? तर टाइम हॅज कम वेअर नाव एव्हरी पेशंट हु इज इन द हॉस्पिटल अँड हॅज सिम्पटम्स विच आर कार्डिओपल्मोनरी इन नेचर, दे हॅव टू बी टेस्टेड फॉर ऑल H1N1, H3N2 अँड कोविड-19. मी कालचाच किस्सा तुम्हाला सांगतो. पेशंट ऍडमिट होता हॉस्पिटलमध्ये फॉर पायलोनेफ्रायटिस. I got a call saying that पेशंटचा तापच कमी होत नाहीये, तुम्ही बघा, we think that he has MDR gram negative infection leading to pyelonephritis. So I went there and when I saw the patient, he was operated twice for renal calculus disease. After that his fever was not stopping, but he gave me a very good history saying की सर मी मला जेव्हा डिस्चार्ज केलं होतं टॅबलेट्सवर तेव्हा मी चांगला होतो, मी इथून घरी गेलो, मला सर्दी खोकला झाला आणि त्यानंतर ताप थांबलाच नाही आणि 3 days मला कंटिन्युअस ताप आहे. मी काल त्याची टेस्ट केली तर कोविड-19 तो पॉझिटिव्ह आला. सो पायलोनेफ्रायटिस ऑलरेडी आहे, दॅट इज ऑलरेडी कॉझिंग फीवर. ऑन टॉप ऑफ दॅट ही इज हॅव्हिंग फीवर अँड कफ बिकॉज ही हॅज हॅड ट्वाइस स्टे इन द हॉस्पिटल विच हॅज एक्सपोज्ड हिम टू कोविड-19 फ्रॉम सम ऑफ द रिलेटिव्स और फ्रॉम द हेल्थकेअर स्टाफ अँड ही हॅज गॉट कोविड-19. सो बी अवेअर, एव्हरी हॉस्पिटलाइज पेशंट, तुमचे जे छोटे नर्सिंग होम्स असतील, तुमचे जर छोटे हॉस्पिटल्स असतील 6-6, 10-10 बेडचे, आणि त्याच्यामध्ये पेशंट असेल हु आर ऑफ COPD किंवा कंजस्टिव्ह कार्डियक फेलियर किंवा ऍक्सिलरेटेड हायपरटेन्शन, अनकंट्रोल डायबिटीस, आणि त्यांना ताप आला किंवा थोडं जरी सर्दी खोकल्याचे सिम्पटम्स आले तर प्लीज गेट एव्हरीबडी टेस्टेड फॉर दीज 3 viruses बिकॉज नाव दे आर एव्हरीवेअर अँड एव्हरीबडी इज गेटिंग इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ दॅट. आपण फक्त एक मिड टर्बिनेट नेझोफॅरेंजियल स्वॅब पाठवतो, दॅट इज द बेस्ट. पण जर पेशंट इंट्युबेटेड असेल तर आपण एंडोट्रॅकियल ऍस्पिरेट किंवा ब्रॉन्को अल्व्हिलर लवाज फ्लुइड सुद्धा पाठवू शकतो फॉर गेटिंग टेस्टेड फॉर इन्फ्लुएन्झा टेस्टिंग. ट्रीटमेंट कुठली द्यायची आणि कोणाला द्यायची, आणि आपण एम्पेरिकल ट्रीटमेंट देऊ शकतो का? जसं मी सांगितलं की आता तरी आपल्याकडे इन्फ्लुएन्झाच्या ट्रीटमेंटसाठी एकच टॅबलेट आहे, ती म्हणजे ओसेल्टामाव्हिर, ती आपण देतो. कोणाकोणाला देऊ शकतो तर एनी पेशंट हु इज हॉस्पिटलाइज विथ इन्फ्लुएन्झा रिगार्डलेस ऑफ द इलनेस ड्युरेशन प्रायर टू हॉस्पिटलायझेशन आपण त्यांना देऊ शकतो.
सिमिलरली जेव्हा इतका वाईड स्प्रेड आजार असतो तेव्हा आउट पेशंट्स एनी एज विथ सिव्हिअर इलनेस आपण त्यांना ओसेल्टामाव्हिर देऊ शकतो. ज्यांना ज्यांना हाय रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स आहेत, म्हणजे पेशंट 50 वर्षाचा आहे पण त्याला हेवी डायबिटीस आहे आणि तो उद्या सर्दी खोकला ताप घेऊन तुमच्याकडे आला आणि तुम्हाला असं वाटतंय की हा इन्फ्लुएन्झा असू शकतो, तुम्ही त्याला आणि तुमच्या टेस्टला समजा 2 दिवस वेळ लागणार आहे, आपल्याला माहित नाहीये COVID-19 आहे का H1N1 आहे, तर बेटर इज टू गिव्ह हिम फ्लूवीर विच विल हेल्प हिम for his flu symptoms. If children are less than 2 years of age or adults more than 65 years of age, you can give them treatment empirically till you get reports. But as I said, the maximum benefit will happen when you start treatment within 48 hours of presentation of symptoms. जसं मी तुम्हाला मागच्या वेळेसही सांगितलं की COVID-19 मध्ये एक व्हायरल फेज असते आणि एक इन्फ्लमेटरी फेज असते, तशीच H1N1 मध्ये एक व्हायरल फेज असते आणि एक इन्फ्लमेटरी फेज असते. आणि व्हायरल फेज मध्ये जेव्हा आपण अँटीव्हायरल देतो तेव्हा त्याचा मॅक्सिमम बेनिफिट येतो आणि त्याच्यामुळे फ्लूवीरचा मॅक्सिमम ऍडव्हान्टेज हा पहिल्या 48 तासामध्ये आहे. फार तर फार 5 दिवसापर्यंत फ्लूवीर काम करू शकतं, त्याच्या पुढे त्याची एफिकसी कमी होत जाते. त्याच्यामुळे एम्पिरिकल ट्रीटमेंट द्यायची असेल तर पहिले त्यांना द्या ज्यांना कोमॉर्बिडिटीज आहेत, पहिले त्यांना द्या त्यांना सीओपीडी आणि हार्टचे प्रॉब्लेम्स आहेत, नंतर तुम्ही यंग लोकांना पण देऊ शकता, पण ऍज ऑफ नाव कॉन्सन्ट्रेट ऑन हाय रिस्क केसेस. व्हॉट इज रिकमेंडेड, जसं मी सांगितलं ओसेल्टामाव्हिर इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉईस. बरेच लोक मला विचारतात सर प्रेग्नंट बायकांना दिलं तर चालतं का? डेफिनेटली दिलं तर चालतं. इम्युनो कॉम्प्रोमाइज लोकांना दिलं तर चालतं का? डेफिनेटली दिलं चालतं. सीकेडीच्या पेशंटला दिलं तर चालतं का? डेफिनेटली चालतं. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा क्रिएटिनिन क्लिअरन्स आहे, त्याच्याप्रमाणे आपण देऊ शकतो. रिकमेंडेड ट्रीटमेंट रेजिमेन इज 75 mg ट्वाइस अ डे. पण जर पेशंट ओबीज असेल किंवा पेशंट सिरियस असेल व्हेंटिलेटरवर तर वी हॅव गॉन अप टू 150 mg ट्वाइस अ डे ॲज वेल. आणि समजा त्यांचे रिलेटिव्ह असतील त्यांना आपल्याला किमोप्रोफिलॅक्सिस द्यायची आहे तर 75 mg ओडी फॉर 5 days आपण देतो. त्यामुळे ट्रीटमेंट रेजिमेन आणि किमोप्रोफिलॅक्सिस रेजिमेन बोथ आर एनकरेज. आणि जर क्रिएटिनिन क्लिअरन्सचा प्रॉब्लेम असेल, पेशंट डायलिसिसवर असेल तर तुमच्या समोर डायलिसिसवर काय डोस दिला पाहिजे ते पण तुमच्या समोर आहे. जसं मी सांगितलं की इम्युनो कॉम्प्रोमाइज पेशंट्समध्ये हा व्हायरस जास्ती वेळ राहतो आणि कॉम्प्लिकेशनची रिस्क जास्ती असते, त्याच्यामुळे त्यांना अर्ली बेनिफिट द्यायचं असेल तर विदिन 48 hours त्या पेशंटला ओसेल्टामाव्हिर चालू करा. आणि नुसतं 5 दिवस नाही, त्याला आपण 10 दिवसापर्यंत एक्सटेंड करू शकतो. त्याचबरोबर 75 mg चा डोस 150 mg करून सुद्धा आपण त्याला 10 दिवस देऊ शकतो. रिमेंबर मॅक्सिमम बेनिफिट विदिन 48 hours and that's why the role of general practitioner is very very important. Any immunocompromised patient coming to you with flu-like symptoms or influenza-like illness should get oseltamivir now because we are not sure whether it is H3N2 or COVID-19. त्याचबरोबर प्रेग्नंट पेशंट्स मध्ये त्यांचं फार्माकोकायनेटिक्स बदललेलं असतं, त्यांचं वजन वाढलेलं असतं, त्यांची वॉटर इंटेक खूप वाढलेली असते आणि त्याच्यामुळे 30% डिक्रीज फास्टर ओसेल्टामाव्हिर त्या बॉडीतून एलिमिनेट होतं आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये सुद्धा डोस तुम्ही वाढवू शकता. जर सिव्हिअर सिम्पटम्स असतील तर वी कॅन गिव्ह 75 mg 2 BD ऑल्सो, बट नॉर्मल डोस इज 75 mg BD. बॅक्टेरियल को इन्फेक्शन काय असतं का? जर तुम्हाला नुसतं इन्फ्लुएन्झा असेल तर त्याच्याबरोबर बॅक्टेरियल को इन्फेक्शन होऊ शकतं का? डेफिनेटली होऊ शकतं. जसं मी सांगितलं की जे पेशंट्स इनिशियली येतात विथ एक्सटेन्सिव्ह निमोनिया किंवा रेस्पिरेटरी फेलियर किंवा हायपोटेन्शन, त्यांना इन ऍडिशन टू अँटीव्हायरल ट्रीटमेंट बऱ्याचदा आम्हाला हॉस्पिटलमध्ये अँटीबायोटिक सुद्धा द्यावे लागतात आणि अँटीबायोटिक्स आम्ही साधारण 3 ते 5 दिवस त्यांना देतो. कुठले ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला कव्हर करावे लागतात? नंबर 1 स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी आणि दुसरं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स किंवा कधी कधी स्टॅफ ऑरियस. हे 3च ऑर्गॅनिझम्स बऱ्याचदा इन्फ्लुएन्झा व्हायरस बरोबर दिसतात. H1N1 साठी पण सेम आहे, H3N2 साठी पण सेम आहे. त्यामुळे जे पेशंट आमच्याकडे सिव्हिअर निमोनिया घेऊन ऍडमिट झालेत किंवा सिव्हिअर ARDS घेऊन ऍडमिट झालेत त्यांना जेव्हा आम्ही बायोफायरची टेस्ट पाठवली आहे त्याच्यामध्ये इन्फ्लुएन्झा ए पॉझिटिव्ह आणि स्ट्रेप पायोजिन्स पॉझिटिव्ह और स्ट्रेप निमोनी पॉझिटिव्ह और समटाइम्स स्टॅफ ऑरियस पॉझिटिव्ह. आणि त्याच्यामुळे ट्रीटमेंट ऑफ चॉईस मेनी टाइम्स इज सेफ्ट्राक्सोन अलॉंग विथ फ्लूवीर. दॅट इज इनफ. इफ यू आर त्याच्यामध्ये आपला स्टॅफ ऑरियस पॉझिटिव्ह आलं तर आपण वँकोमायसिन किंवा लिनेझोलिट सुद्धा देऊ शकतो. सो रिमेंबर, जे ऑर्गॅनिझम्स येणार आहेत H1N1 बरोबर तेही महत्वाचे आहेत. यू हॅव टू टॅकल न्यूमोकोकस, यू हॅव टू टॅकल स्ट्रेप पायोजिन्स, यू हॅव टू टॅकल स्टॅफ ऑरियस. त्याच्यामुळे डायरेक्ट मेरोपेनमला जम्प करायची गरज नाही. जरी सिव्हिअर निमोनिया असला तरी आपण मोनोसेफ किंवा फार तर फार पिप्रॅसिलिन टॅझोबॅक्टम प्लस ॲझिथ्रोमायसिन मध्ये सुद्धा काम चालवू शकतो. हा असा रिपोर्ट येतो बघा. इन्फ्लुएन्झा ए पॉझिटिव्ह आहे, ह्युमन मेटानिमो व्हायरस पण आहे आणि एच इन्फ्लुएन्झी पण आहे. त्यामुळे यू हॅव टू टॅकल इन्फ्लुएन्झा ए विथ फ्लूवीर अँड एच इन्फ्लुएन्झी विथ पिप्रॅसिलिन टॅझोबॅक्टम और इवन विथ मोनोसेफ अँड ॲझिथ्रोमायसिन. ऍडजंक्टिव्ह थेरपी आपण काही देऊ शकतो का? सो
इन्फ्लुएन्झा ARDS किंवा इन्फ्लुएन्झा निमोनियामध्ये स्टिरॉइडचा रोल हा डाऊटफुल आहे. काही लोक म्हणतात, काही स्टडीज मध्ये असं दिसलंय की स्टिरॉइड्स देऊ नका, त्याच्यानी बॅक्टेरियल को इन्फेक्शनचं प्रमाण वाढतं आणि त्याच्यामुळे पेशंट इन्फ्लुएन्झा व्हायरस शरीरामध्ये जास्ती वेळ राहतो आणि त्याच्यामुळे रिकव्हरी होत नाही. वाईल सम स्टडीज से की लो डोस स्टिरॉइड जर आपण दिले हायड्रोकॉर्टिसोन सारखे तर ARDS मध्ये त्याचा फायदा होऊ शकतो. पर्सनली आमच्या हॉस्पिटलमध्ये जेव्हा आम्ही नॉर्मली पेशंटला ओपीडी मध्ये स्टिरॉइड्स कधीही देत नाही. त्यामुळे सेकंड गो टू हे आहे फॉर अ जनरल प्रॅक्टिशनर की तुमच्याकडे फ्लू लाईक इलनेस म्हणून जर पेशंट आला, तुम्ही त्याला फ्लूवीर दिलं तर चालेल, तुम्ही त्याला क्लेवम दिलं तर चालेल, पण त्याला तुम्ही स्टिरॉइड दिलं तर नाही चालणार. प्लीज डोंट गिव्ह स्टिरॉइड्स ड्युरिंग व्हायरल फेज. जे COVID-19 साठी खरं होतं ते H1N1 इन्फ्लुएन्झा साठी सुद्धा खरं आहे. तुम्हाला जर सर्दी खोकला तापाचे सिम्पटम्स घालवायचे असतील तर तुम्ही त्याला सिनारेस द्या, तुम्ही त्याला मॉन्टेल्युकास द्या, तुम्ही त्याला बाकीचे ओरल डिकंजेस्टंट द्या, पण कृपा करून ओपीडी मध्ये स्टिरॉइड्स इन्फ्लुएन्झासाठी लिहू नका, बिकॉज दॅट विल वर्सन द प्रोग्नोसिस. स्टिरॉइड इज नॉट फॉर एव्हरीबडी इन इन्फ्लुएन्झा. It is for patients, very, very select group of patients. Whether it can be used in ARDS or whether it can be used in severe pneumonia is also controversial. Some people say we can use it, some people say we cannot use it. त्याच्या दोन्ही साईडचे आर्ग्युमेंट्स आहेत. पण आमच्याकडे यू कॅन सी दिस पेशंट हा निमोनिया घेऊन आला होता, याला आत्ता स्टिरॉइड चालू नव्हते, मग त्याला ARDS झाला, तो व्हेंटिलेटरवर गेला, NIV वर गेला, त्याला आम्ही स्टिरॉइड चालू केले इथे लो डोस मिथाइल प्रेडनिसोलोन किंवा डेक्सामिथासोन 6 mg जे आपण कोविड मध्ये वापरतो आणि त्यानंतर त्याचा निमोनिया क्लिअर झाला. दिस इज ऑफ H1N1 और स्वाइन फ्लू. सो इन आवर हॉस्पिटल, इस्पेशली इन पेशंट्स विथ ARDS, we do, especially those patients who are on ventilator, we do use steroids, but बाकीच्या कोणालाही आम्ही स्टिरॉइड देत नाही. त्यांना फक्त फ्लूवीर आणि अँटीबायोटिक्स, ते पण मिनिमल अँटीबायोटिक्स वर आम्ही घरी पाठवतो. सो डेटा फ्रॉम आपल्याकडे झालंय काय की जेवढा डेटा COVID-19 मध्ये होता आणि जेवढ्या मोठ्या मोठ्या ट्रायल्स COVID-19च्या झाल्या तेवढ्या मोठ्या मोठ्या ट्रायल्स H1N1च्या अनफॉर्च्युनेटली झाल्या नाहीत. त्याच्यामुळे काही मेटा अनालिसिस सांगतात की स्टिरॉइड वापरू नका, पण चायनामधल्या काही स्टडीज आहेत ते म्हणतात की स्टिरॉइड्स लो डोस मध्ये दिलं तर ते डेफिनेटली ARDS आणि मेकॅनिकल व्हेंटिलेशनवर असणाऱ्या पेशंट्सला हेल्प करू शकतं. सो ह्याच्यावर अजून डेटा क्लिअर नाहीये, पण डेफिनेटली स्टिरॉइड इज नॉट फॉर एव्हरीबडी. आणि वापरायचं असेल तर लो डोस वापरा, आणि वापरायचं असेल तर तेव्हा वापरा जेव्हा पेशंट ARDS मध्ये आहे, त्याचा PaO2/FiO2 300च्या खाली आहे, तेव्हा तुम्ही वापरलं तर डेफिनेटली फायदा होतो आणि 60 डे मॉर्टॅलिटी त्याची कमी होते. अदर इम्युनोमॉड्युलेटरी एजंट्स आपण वापरू शकतो का, तर त्याच्या सुद्धा काही ट्रायल्स नाही की वेदर वी कॅन यूज ऍक्टेमरा विच वी यूज इन COVID-19, वेदर वी कॅन यूज बार्सिटिनिब विच वी आर युझिंग इन COVID-19, ते आपण वापरू शकतो का, कुठल्याही स्टडीज नाही आहेत. पण एक्सपेरिमेंटली आम्ही काही पेशंट्स मध्ये जे स्टिरॉइडवर इम्प्रूव्ह होत नव्हते, ज्यांना बॅक्टेरियल को इन्फेक्शन नव्हतं, त्यांना सेप्सिस नव्हता आणि जे ECMO-साठी अफोर्डिंग नव्हते, त्यांना आम्ही ऍक्टेमरा सुद्धा देऊन त्यांना व्हेंटिलेटरवरून बाहेर काढलेलं आहे. त्यामुळे त्याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल केस रिपोर्ट्स आहेत, पण इट इज नॉट अ नॉर्म. आता तरी इम्युनोमॉड्युलेटरी एजंट्स आर डिस्करेज्ड when we use it for H1N1 pneumonia. Now few words about H3N2 pandemic, because तो जास्ती आता सध्या भारतामध्ये पसरतोय. तर मी जेव्हा मागचं लिटरेचर सर्च केलं तेव्हा मला लक्षात आलं की आपल्याला 1918चा स्पॅनिश फ्लू माहितीये, आपल्याला 2019चा COVID-19 माहितीये, पण मध्ये 1968 मध्ये सुद्धा एक खूप मोठी घटना घडली ज्याला आपण म्हणतो 1968 H3N2 पॅन्डेमिक. आणि हा पहिले त्याला 50 वर्ष झाली आणि त्याच्याबद्दल आपल्याला काहीच माहित नाहीये. 1968 ही जी हे इयर आहे, हे खूप मोठं इयर आहे, कारण की त्या दिवशी त्या वर्षी अमेरिकेचे पंतप्रधान जॉन F केनेडी यांचं असॅसिनेशन झालं, मार्टिन लुथर किंग यांचं असॅसिनेशन झालं, अमेरिकेमध्ये खूप वाईड स्प्रेड पब्लिक डेमॉन्स्ट्रेशन झाले, आणि त्याच वेळेस 1968 मध्ये पहिली हार्ट ट्रान्सप्लांट सर्जरी झाली, मॅन्ड स्पेस फ्लाईट गेल्या मूनवर. पण हे लोक अमेरिकेची व्हिएटनाम मध्ये कॉन्फ्लिक्ट चालू झाली, पण लोक हे विसरून जातात की त्याच 1968 मध्ये एक वर्ल्ड वाईड H3N2 चा पॅन्डेमिक येऊन गेला, ज्यांनी साधारण 1 लाख लोकांना तेव्हा मारलेलं आहे. आणि तो H3N2 पॅन्डेमिक सुरू झाला हाँगकाँगमध्ये, त्यानंतर तो गेला सिंगापूरला, तायवानला, पोचला इंडियामध्ये, आणि इंडियापासून मग जे व्हिएटनाममध्ये अमेरिकन सोल्जर्स लढत होते ते व्हिएटनाम मधून जेव्हा अमेरिकेत आले तेव्हा पहिल्यांदा तिथे अमेरिकेमध्ये पॅन्डेमिक आला, आणि मग तो पूर्ण अमेरिकेमध्ये पसरला. आणि तो इतका पसरला की अमेरिकेमध्ये बऱ्याच ठिकाणी ऑफिसेस बंद ठेवावी लागली, शाळा बंद ठेवाव्या लागल्या, ऑफिस आर्स लोकांचे बुडले, आणि साधारण जगभरात 1 लाख लोक मेले.
हे आपल्याला माहित नाहीये, हे आपल्याला माहित करून घ्यायला पाहिजे, कारण की H3N2 इज ॲज सिव्हिअर अँड हॅज टू बी गिव्हन ॲज मच इम्पॉर्टन्स ॲज द 1918 H1N1 स्पॅनिश फ्लू पॅन्डेमिक ॲज वेल. आणि त्याची सिव्हिरिटी एवढी होती की जेव्हा डिसेंबरमध्ये अमेरिकेने त्यांचं स्पेस शटल अपोलो 8 मूनवर पाठवलं, तेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा त्यांच्या ऍस्ट्रोनॉट्सला H3N2चं व्हॅक्सिन देऊन वर पाठवलं. सो दे अंडरस्टूड की हे किती डेंजरस होऊ शकतं. इट स्टार्ट्स एज इन्फ्लुएन्झा लाईक इलनेस, बट सम ऑफ द पेशंट्स कॅन प्रोग्रेस टू निमोनिया. सो यू कॅन सी त्या काळात त्याचा अटॅक रेट 43% होता, म्हणजे ऑलमोस्ट 43% ऑफ द वर्ल्ड पॉप्युलेशन वॉज इन्फेक्टेड. आणि त्याचा R0 1.8 होता, म्हणजे साधारण एक माणूस 2 लोकांना इन्फेक्ट करू शकतो. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ फीवर, कफ, प्रोस्ट्रेशन. पण यू कॅन सी हिअर, तेव्हा सुद्धा लोकांनी सांगितलंय 1968 मध्ये की ह्याचा खोकला साधारण 3 आठवडे राहतो. त्यामुळे जे पेशंट आपल्याला सांगायला येतात की सर ताप तर गेला, सर्दी तर कमी झाली, पण खोकला कमीच होत नाहीये, तर त्याचं हे H3N2 ची खासियत आहे की त्याला एकदा खोकला झाला की तो 2 ते 3 आठवडे परसिस्टंट कफ राहू शकतो. अँड वी हॅव टू टेल दिस टू पेशंट, यू डोंट वरी, you will recover, but 2 to 3 weeks you might have persistent cough. जर आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं, तेव्हा ट्रीटमेंट दिली नाही, तर मग सेम निमोनिया, मायोकार्डायटिस, ब्रॉन्किओलायटिस, क्रूप, बायलॅटरल कॉम्प्लिकेशन्स, स्टॅफिलोकोकल को इन्फेक्शन, सुडोमोनास को इन्फेक्शन, एक्सासर्बेशन ऑफ अंडरलाईंग कंडिशन, हे सगळं होऊ शकतं. डायबेटीस, कार्डियक फेल्युअर, ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी डिसीज, सेक्स ऍस्पिरेशन, या सगळ्यांचं होऊ शकतं. सो इट इज बिहेविंग just like H1N1, but it is more deadlier than H1N1. Always remember. So 1968 पासून 2023 पर्यंत तुम्ही बघा, अॅन्युअल हॉस्पिटलायझेशन्स हे H3N2 व्हायरसचे जास्ती आहेत, ऑलमोस्ट डबल दॅन द H1N1 पॅन्डेमिक व्हायरस. त्याच्यामुळे H1N1 पॅन्डेमिकने मागच्या 6 वर्षामध्ये 3 लाख लोकांना ऍडमिट केलंय, मागच्या 6 वर्षामध्ये. पण H3N2 ने जगभरात 6,75,000 लोकांना ऍडमिट केलेलं आहे. त्यामुळे इट इज मोर कॉझिंग मोर हॉस्पिटलायझेशन, इट इज कॉझिंग मोर निमोनिया, इट इज कॉझिंग मोर ARDS. सो इट लाइक्स द लंग, इट लीड्स टू निमोनिया, अँड इट हॅज टू बी टॅकल्ड. जस्ट दॅट इट इज बिंग सप्लांटेड बाय COVID-19 अँड बाय H1N1. त्यामुळे आपल्याला COVID-19 माहिती आहे, आपल्याला H1N1 माहिती आहे, पण जो प्रिडॉमिनंट आता सध्या मारक ठरतोय आपल्या पेशंट्सचा, तो आहे H3N2. सो वाय इज CDC कन्सर्न की H3N2 चा काय प्रॉब्लेम आहे एवढा? नंबर 1 की ते कॉम्प्लिकेशन्स कॉज करू शकतं, त्यामुळे हॉस्पिटलायझेशन अँड डेथ इज स्लाइटली मोर दॅन H1N1. सेकंडली, इट इज लाईक स्वाईन फ्लू, म्हणजे तो H1N1 चाच भाऊ आहे. त्यामुळे तो ह्युमन्स पासून पिग्स पासून परत ह्युमन्स मध्ये हा सारखा इंटरचेंज होऊ शकतो आणि इट कॅन इझिली स्प्रेड. आणि दुसरं म्हणजे इट इज कंटिन्युअसली चेंजिंग. जेवढा H1N1 चेंज झालाय, त्याच्यापेक्षा ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल म्युटेशन्स H3N2 ने हे केलेत. आणि तिसरं म्हणजे 2010 नंतर जे पैदा झालेत, त्यांच्याकडे तर H3N2 ची इम्युनिटीच नाही. त्याच्यामुळे जे यंग जनरेशन आहे, 0 to 12 और 0 to 15 इयर्स एज ग्रुप आपल्या भारतामध्ये, जो ऑलमोस्ट 20 करोड जनता आहे, आणि जे अबाव 65 आहेत, जे दॅट इज ऑलमोस्ट 10 करोड जनता, असे 25 करोड लोकांना इम्युनिटी खूप कमी आहे, आणि त्यांना H3N2 पटकन होऊ शकतो, आणि त्यांच्यामध्ये निमोनिया आणि ARDS प्रमाण खूप जास्ती असू शकतं. सो नंबर 1, H3N2 हे अँटीजेनिक चेंज फास्ट करतं, म्युटेशन्स जास्ती करतं. त्याच्यामुळे हे म्युटेशन्स केल्यामुळे 2 गोष्टी होतात. एक तर म्हणजे ते लंगचा अटॅक पटकन करू शकतं, आणि तिसरं बॉडी, आणि चौथं म्हणजे बॉडीच्या इम्युनिटीला ते आरामात इव्हेड करू शकतं, जस्ट लाईक COVID-19. सो इट इज अ स्लाइटली डेंजरस व्हायरस, मोर डेंजरस व्हायरस दॅन COVID-19, दॅन H1N1. आणि आपण जे व्हॅक्सिन घेतो, आपल्याला नेहमी म्हणतो की आता मला H1N1 झालाय तर मला H3N2 होणार नाही, तर तसं नाहीये. समथिंग विच इज कॉल्ड एज अँटीजेनिक सिन, की जर तुम्हाला H1N1 झाला तर बॉडी H3N2 विरुद्ध अँटीबॉडीजच तयार करू शकत नाही, आणि त्याच्यामुळे इम्युनिटी वेन झाल्यामुळे H3N2 आपल्याला बऱ्यापैकी सिव्हिअर होऊ शकतो. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन H3N2 अँड H1N1. इट कॅन हॅव मोर म्युटेशन्स, इट कॅन अंडरगो फास्ट म्युटेशन्स, इट कॅन इव्हेड द बॉडीज इम्युनिटी. Young people who are born in the 2000s have hardly any immunity, because आपल्या मागच्या 10 वर्षांमध्ये H3N2 चा पॅन्डेमिकच नाही आला, जो आता हळूहळू केसेस वाढायला लागलेत. आणि एल्डरली लोकांमध्ये इम्युनिटी बेन झाल्यामुळे त्यांच्यामध्ये सुद्धा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, आणि हा निमोनिया, ARDS आणि व्हेंटिलेटर जास्ती कॉज करू शकतो. मी तुम्हाला ऑलरेडी दाखवलंय, हॉस्पिटलायझेशनचं प्रमाण H1N1 पेक्षा डबल आहे, आणि त्यामुळे याच्याबद्दल लक्ष देणं गरजेचं आहे. सो, आणि दुसरं म्हणजे लोकांना वाटतं अरे मी फ्लू वॅक्सिन घेतलंय,
पण जे तुम्ही फ्लू वॅक्सिन घेताय ते सीझनल फ्लू आहे, त्याच्यामध्ये सीझनल H3N2 आहे. हा जो H3N2 आहे हा H3N2 व्हेरायंट आहे आणि H3N2 व्हेरायंटचं वॅक्सिन हे एप्रिलमध्ये येणार आहे आणि त्याच्यामुळे त्याचं प्रोटेक्शन जेव्हा आपण घेऊ ते मे पासून चालू होणार आहे. त्यामुळे आत्ताच्या घडीला H3N2 विरुद्ध आपल्याकडे चांगलं वॅक्सिन नाहीये. जरी ते वॅक्सिन मध्ये H3N2 दिसत असेल, तो सीझनल H3N2 आहे, हा व्हरायंट H3N2 आहे आणि त्याच्यामुळे हा निमोनिया कॉज करतोय आणि त्यामुळे लवकर टॅमिफ्लू देणं विदिन 48 hours ऑफ शोईंग द कन्सल्टंट हे खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिनेशन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयडियल टाइम फॉर पुणे इज एप्रिल अँड मे. होपफुली पुढच्या 20-25 दिवसामध्ये नवीन इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिन येईल. यू कॅन सी आपल्याकडे क्वाड्रिव्हॅलंट वॅक्सिन आहे जे आपण वर्षातून एकदा सगळ्या 65च्या वरच्या लोकांना देतो. हेल्थकेअर वर्कर्सनी सुद्धा इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिन घेतलं पाहिजे बिकॉज वी आर गोइंग टू फेस दीज पेशंट्स एव्हरी डे इन अँड डे आउट. आणि ज्यांना हेवी कोमॉर्बिटीज आहेत त्यांना सुद्धा आपण वर्षातून एकदा हे इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिन दिलं पाहिजे. यू कॅन सी क्वाड्रिव्हॅलंट वॅक्सिन मध्ये पॅन्डेमिक व्हायरस असतो, H3N2 असतो, इन्फ्लुएन्झा बी चे 2 स्ट्रेन्स असतात, पण हा जो H3N2 स्ट्रेन आहे तो सीझनलचा आहे. हा व्हरायंट स्ट्रेन आता ऍड होईल आणि मग आपल्याला मे मध्ये चांगलं वॅक्सिन येईल. त्यामुळे आता सध्या तरी आपल्याकडे प्रोटेक्शन करायला जास्ती वॅक्सिन नाहीये. जे आहे ते घेऊन टाका, हरकत नाही, पण मे मध्ये डेफिनेटली आपल्या अबव्ह 65 हेल्थकेअर वर्कर्स आणि हेवी कोमॉर्बिडिटीच्या पॉप्युलेशनला डेफिनेटली वॅक्सिन द्या. तुम्ही वॅक्सिन जर फ्लू शॉट्स जे आपण म्हणतो वर्षातून एकदा घेतले तर तुमची रिस्क ऑफ इन्फ्लुएन्झा कॉम्प्लिकेशन रिड्युसेस बाय ऑलमोस्ट 70 to 90%. त्यामुळे एक तर प्रिव्हेन्शन वॅक्सिन घेणं, दुसरं प्रिव्हेन्शन फिवर कफ कोल्ड आला तर पटकन जाऊन डॉक्टरांना भेटणं आणि जनरल प्रॅक्टिशनर्सनी या सीझन मध्ये स्पेशली पटकन ओळखून फ्लूवीर किंवा टॅमिफ्लू देणं हे अतिशय गरजेचं आहे. विदिन 48 hours दिलं तर आपण फ्युचर कॉम्प्लिकेशन टाळू शकतो. हा, पण समजा दम लागला किंवा अॅक्यूट किडनी शटडाऊन झालं किंवा एन्केफेलोपॅथी झाली किंवा मायोकार्डायटिस झालं तर इमिजिएटली हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करणं गरजेचं आहे. नाव वी गो टू द थर्ड व्हायरस which is also troubling us, and you must have seen that we are now showing an uptick of COVID-19 cases in Pune as well. And majority of the cases are XBB, which is BA2, or BQ1.1, which is BA5. हे सगळे ओमायक्रॉनचे चिल्ले पिल्ले आहेत. So as of now it is Omicron and its progenies which are circulating in Pune. And why is see, these are the Omicron which are circulating in India. You can see हे कालचा चार्ट आहे. सी हाऊ द केसेस हॅव रिझन. 155 केसेस आपण दाखवल्या, हळूहळू हे वाढत जाणार आणि आय थिंक आज आपण भारतामध्ये 600 केसेस दाखवल्या. सो फर्स्ट टाइम वी हॅव क्रॉस्ड 500 अँड आउट ऑफ दॅट महाराष्ट्र इज गिव्हिंग ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ केसेस. सो महाराष्ट्र अँड गुजरात आर ऑन हाय अलर्ट बिकॉज नॉट जस्ट H1N1, नॉट जस्ट H3N2, even COVID-19 cases are increasing. Just yesterday, our hospital has identified 4 cases of COVID-19. One was in hospital, one was in the ward, 2 were in the ICU, and 1 was in the HDU. So you can see now more and more cases are coming out. त्याच्यामुळे ऍज अ जनरल प्रॅक्टिशनर तुमचं काम तर अजून अवघड होऊन जातं. H3N2 आहे, H1N1 आहे का COVID-19 आहे, कारण की सिम्पटम्स सगळ्यांचे सेमच आहेत. ऑल आर कॉझिंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन. त्यामुळे दिस बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट्स वाय टेस्टिंग इज इम्पॉर्टंट अँड दॅट्स वाय कन्व्हिन्सिंग पेशंट्स टू गेट टेस्टेड इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. What is the problem with these new variants which are circulating? 3 doses of vaccine plus infection with COVID is not sufficient to protect yourself from these new variants. That is, they have tremendous immune escape potential. लोक विचारतात कस काय हा वाढला हा ओमायक्रॉन, आपण तर सगळ्यांनी वॅक्सिन घेतलंय. माझं म्हणणं तेच असतं की आपण डबल वॅक्सिन म्हणजे 2 डोसेस ऑलमोस्ट 95% लोकांनी घेतलेत, पण 3 डोसेस ऑफ वॅक्सिन हार्डली 30 to 35% लोकांनी घेतलेत. आणि 3 डोसेस न घेतल्या, लोक म्हणतात मला एकदा इन्फेक्शन होऊन गेलं, त्यांना मी हेच दाखवतो की 3 डोसेस ऑफ वॅक्सिन प्लस इन्फेक्शन इज नॉट इनफ टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस न्यू XBB और BA 2.75 वॅक्सिन. आणि आय अग्री की तुम्हाला सिव्हिअर डिसीज होणार नाही, पण सर्दी खोकला ताप अंगदुखी डेफिनेटली होऊ शकतं आणि हा नवीन व्हरायंट तुम्हाला परत 2-3 दिवस आजारी पाडून घरी बसवू शकतो बिकॉज इट हॅज ट्रिमेंडस इम्युन एस्केप पोटेन्शियल. 3 डोस घेऊन सुद्धा तुमचं प्रोटेक्शन होईलच याची गॅरंटी नाही, आणि स्पेशली म्हाताऱ्या लोकांमध्ये तर ह्याची गॅरंटी अजून कमी होऊन जाते. आणि त्याच्यामुळे जे पेशंट आमच्याकडे ऍडमिट होत आहेत ते बऱ्यापैकी एल्डरली आहेत आणि त्यांना ज्यांना कॉम्प्लिकेशन्स होत आहेत ते अबाव 65 आहेत. बरेच अबाव 65 असे की त्यांनी वॅक्सिन घेतलं नाही, ज्याचं मला आश्चर्य आहे की त्यांना तर डेफिनेटली हा COVID-19 XBBचं इन्फेक्शन होतंय. आणि ज्यांनी वॅक्सिन घेतलंय
त्यांचा तिसरा डोस 6 महिन्यापेक्षा जास्ती आधी घेतला गेलेला आहे. त्यांना ऑलमोस्ट 9 ते 12 महिने झाले त्यांना व्हॅक्सिन मिळालेलं नाही. त्यामुळे त्यांची इम्युनिटी वेन होतीये, ते मास्क घालणं बंद करतायत आणि या गोष्टीमुळे त्यांना आता ओमायक्रॉनचा पण याचा सामना करावा लागतोय. तर मग लोक म्हणतील की जाऊ द्या ना सर, आता किती वेळा कोविड नाही झालाय, आता होऊन जाऊ द्या अजून एकदा, काय फरक पडणार आहे, सिव्हिअर डिसीज तर होणारच नाही. तर अजून एक स्टडी पब्लिश झाली नेचर मेडिसिन मध्ये की चालतं का असं एकदा, दोनदा, तीनदा, चारदा, पाचदा, किती वेळा कोविड होते, काय होणार. तर दिस स्टडी शोज दॅट एव्हरी इन्फेक्शन विथ कोविड हॅज अ इफेक्ट ऑन युअर मॉर्टॅलिटी, नॉट जस्ट मॉर्टॅलिटी, ऑन युअर मॉर्बिडिटी ॲज वेल. त्यामुळे तुम्ही किती वॅक्सिन घेता हे महत्वाचं नाहीये. वॅक्सिन घेऊन सुद्धा मास्क वापरा, हात नीट धुवा, गर्दीच्या ठिकाणी तर डेफिनेटली मास्क वापरा. तुमच्याकडे खूप जास्ती कोमॉर्बिडिटीज असतील किंवा तुम्ही म्हातारे असाल तर गर्दीचं ठिकाण टाळा. कारण की एव्हरी इन्फेक्शन COVID-19 इवन इफ इट इज माइल्ड इज गोइंग टू इन्क्रीज ऑल दिस रिस्क. बघितलं, मॉर्टॅलिटी वाढते विथ एव्हरी इन्फेक्शन, तुमची मॉर्टॅलिटीची रिस्क वाढते, हॉस्पिटलायझेशनचं रिस्क वाढतं, सिक्विली म्हणजे लॉंग कोविडची सिक्विलीची रिस्क वाढते, कार्डिओव्हॅस्क्युलर. बरेच लोक म्हणतात सर मॅरेथॉनमध्ये यंग लोक आजारी पडतायत, त्यांना कार्डियक अरेस्ट होतीये, हे सायलेंट कोविड असू शकतं का? असू शकतं. सगळंच वॅक्सिनशी असोसिएट करणं बरोबर नाही. हे कोविडमुळे सुद्धा कार्डिओव्हॅस्क्युलर इश्यूज होऊ शकतात, कोॲग्युलेशन होऊ शकतं, त्यामुळे डीव्हीटी, सेंट्रल व्हिनस सायनस थ्रॉम्बोसिस, कार्डियक थ्रॉम्बोसिस होऊ शकतं, डायबिटीसची रिस्क वाढते, फटीगची रिस्क वाढते, ऍक्यूट किडनी इंजुरीची रिस्क वाढते, बऱ्याचदा फटीग, डिप्रेशनची रिस्क वाढते, मायालजियाची रिस्क वाढते, स्ट्रोकची रिस्क वाढते. त्यामुळे एव्हरी न्यू इन्फेक्शन इवन इफ इट इज सायलेंट, असिम्प्टोमॅटिक, माइल्ड, डेफिनेटली kills your body somewhat and increases your risk of hospitalization and increases your risk of mortality. हे बघा, तुम्ही वॅक्सिन घेतलेला असो, एकच वॅक्सिन घेतलेला असतो किंवा 2 वॅक्सिन घेतलेला असतो, तरी त्याची रिस्क वाढते. त्यामुळे नुसतं वॅक्सिन घेणं महत्वाचं नाहीये, दक्ष राहणं आणि आता सध्या मास्क वापरणं हे फार महत्वाचं आहे. बिकॉज वी वॉन्ट टू अवॉइड इन्फेक्शन ऍट एनी कॉस्ट. जसं लोक म्हणतात की हू दे इन्फेक्ट, मला सिरियस आजार होणार नाही, पण नुसतं इन्फेक्शन ऑल्सो इज कॉझिंग अ प्रॉब्लेम टू यू. इट इज कॉझिंग लॉंग कोविड, इट इज कॉझिंग अदर कोमॉर्बिडिटीज. सो कीप अ वॉच. Along with vaccine, mask is also important. Along with mask, hand hygiene is also very important. Social distancing is also very important. And all these things which we learned in 2019, 2020 are going to come back again. मग आता जर COVID-19चा प्रॉब्लेम आला तर आपल्याकडे कुठले एजंट्स आहेत? तर मी परत हाच डायग्राम परत मागच्या 4 वर्ष दाखवतोय की कोविडमध्ये नेहमी 2 फेजेस असतात. इन्फ्लुएन्झामध्ये सुद्धा असतात, कोविडमध्ये सुद्धा असतात. फर्स्ट 7 days इट्स द व्हायरल फेज, द नेक्स्ट 7 days इज द पोस्ट इन्फ्लमेटरी फेज. रिमेंबर, पहिल्या 7 दिवसामध्ये जेव्हा कोविड शरीरात घुसतो तेव्हा फक्त शरीरामध्ये व्हायरस असतो, बॉडीची इम्युनिटी अजून जागृत झालेली नसते. त्यामुळे पेशंट येतात, ताप, सर्दी, खोकला, जुलाब, उलट्या, डोकंदुखी, अंगदुखी. त्यावेळेस तुम्हाला अँटीव्हायरल्स वापरायचे आहेत. त्यानंतर 7 दिवसांनी स्वतःची इम्युनिटी जागी होते, बऱ्याचशा पेशंटमध्ये ही इम्युनिटी व्हायरसला डिस्ट्रॉय करून टाकते आणि त्याची इझिली रिकव्हरी होते. पण काही लोकांमध्ये इन्फ्लमेटरी फेज डिस्फंक्शनल असतो, अति इन्फ्लमेशन होतं, ज्याला आपण हायपर इन्फ्लमेशन किंवा सायटोकाईन स्टॉर्म म्हणतो. आणि मग हे पेशंट्स व्हेंटिलेटरवर पोहोचतात, त्यांना निमोनिया होतो, त्यांना एआरडीएस होतो. त्यामुळे तुम्हाला अँटी इन्फ्लमेटरी एजंट्स म्हणजे स्टिरॉइड वगैरे वापरायचे असतील तर 7 दिवसानंतर वापरा, पेशंट ऍडमिट झाल्यानंतर वापरा, पेशंटला ऑक्सिजन लागल्यानंतर वापरा. प्लीज ओपीडी मध्ये, कोविडमध्ये सुद्धा स्टिरॉइड वापरू नका. पहिल्या 7 दिवसामध्ये ओनली अँटीव्हायरल्स. COVID-19 मध्ये तर बऱ्याचदा बॅक्टेरियल को इन्फेक्शनचं पण रिस्क कमी आहे, स्टॅफ ऑरियस, स्ट्रेप पायोजेन्सी. सो हिअर यू डोंट इवन नीड एनी अँटीबॅक्टेरियल, you just need Montelukast or Sinarest and antiviral. It can be Paxlovid, it can be Molnupiravir, it can be Remdesivir, but here you don't even need steroids, you don't even need antibiotics. हा, पेशंटला समजा इन्फ्लमेशन मध्ये गेला, सायटोकाईन स्टॉर्म मध्ये गेला, दम लागायला लागला, ऑक्सिजन लागला, तर मग तिथे आपण पुढच्या गोष्टी वापरू शकतो. सो व्हॉट आर द थेरपेटिक एजंट्स? या सगळ्या थेरपेटिक एजंट्स बद्दल मी बोलणार आहे एका पाठोपाठ एक. पहिला आहे पॅक्सलोविड. थँकफुली पॅक्सलोविड आता अवेलेबल झालाय भारतामध्ये, पुण्यात सुद्धा पॅक्सलोविड अवेलेबल आहे. व्हॉट इज पॅक्सलोविड? इट इज अ प्रोटीएज इनिबिटर. रिमेंबर 2019 मध्ये सुरुवातीला आपण लोपिनाविर, रिटोनाविर जे HIV ड्रग आहे प्रोटीएज इनिबिटर, ते COVID-19 मध्ये वापरलं आणि ते काही चाललं नाही. बट द आयडिया वॉज नॉट रॉंग. रिमेंबर, इवन COVID-19 हॅज अ प्रोटीएज जीन, आणि प्रोटीएज जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग अन इन्फेक्शियस व्हायरियॉन. So what Paxlovid does is by inhibiting the protease gene, it inhibits infectious virion from getting out of the cell, आणि त्याच्यामुळे पेशंटचं व्हायरल रेप्लिकेशन थांबतं
and this is the pill which when given within 5 days of symptoms, your risk of progression to hospitalization and death will reduce by more than 90%. So this is the wonder drug which is now available in India, available in pharmacies. More than 12 years of age and above 40 kg, you can very well use in high risk adults. सगळ्यांसाठी वापरू नका. ज्यांना हेवी कोमॉर्बिडिटीज आहेत, जे एल्डरली आहेत, ज्यांचा COVID-19 पॉझिटिव्ह आलाय, ज्यांना सिम्पटम्स आहेत, त्यांना डेफिनेटली पॅक्सलोविड वापरा. द ड्रग इज निर्माट्रेलविर रिटोनाविर. The dose is 3 tablets morning, 3 tablets night for 5 days. And within 5 days, the viral replication will stop. Give it within first 5 days of symptoms. Remember, it is antiviral, has to be given during the viral phase. So, look, study after study has shown की जर तुम्ही वॅक्सिनेटेड असाल तर यंग लोकांमध्ये जे वॅक्सिनेटेड आहेत याचा एवढा काही उपयोग होत नाही पॅक्सलोविडचा. पण म्हाताऱ्या लोकांमध्ये तुम्हाला वॅक्सिनेशन दिलेलं असो का नसो, डेफिनेटली ट्रीटमेंट कट्स डाऊन मॉर्टॅलिटी, कट्स डाऊन हॉस्पिटलायझेशन. सो इफ यू आर यंग अँड यू आर वॅक्सिनेटेड, स्पेशली इफ यू आर ट्रिपल वॅक्सिनेटेड, तर मग तुम्हाला पॅक्सलोविडचा जास्ती काही उपयोग होत नाही. पण जर तुम्ही एल्डरली असाल तर तुम्ही वॅक्सिनेट असा का नसा, तुम्हाला डेफिनेटली पॅक्सलोविडचा इफेक्ट होतो. त्यामुळे जसं मी सांगितलं की कोणामध्ये पॅक्सलोविड वापरायचं, हेवी कोमॉर्बिडिटीज असतील, हेवी डायबिटीज, हेवी ब्लड प्रेशर, immunocompromised, organ transplant, above 65, whether they are vaccinated or not, these are at high risk of progression. Please give them Paxlovid. यंग लोक जे आहेत, ज्यांना 50-60 वर्षाचे कोमॉर्बिडिटीज नाही, चांगला तो ऍथलीट आहे, चालतोय फिरतोय, डायबिटीज नाही, ब्लड प्रेशर नाही, चांगला वॅक्सिनेटेड आहे, ट्रिपल वॅक्सिन घेतलेला आहे, या लोकांमध्ये पॅक्सलोविड प्लीज वापरू नका. दुसरा कुठला ड्रग आहे, मॉल्नुप्राविर. मॉल्नुप्राविर इज स्टील अवेलेबल. जसं मी सांगितलं, इट इज अन RDRP इनिबिटर. Study after study has shown that if it is given to people who are having high risk, that is comorbidities or age more than 65, it reduces the risk of progression to hospitalization and death by 50%. Actually only 30%. आणि एवढं कमी असल्यामुळे this drug has been in disrepute, पण ते अवेलेबल आहे इंडियामध्ये, आपण ते वापरू शकतो. What about रेमडेसिवीर? नवीन स्टडीज आल्या आहेत की आपण नेहमी म्हणतो की जेव्हा पेशंट ऍडमिट होईल तेव्हा आपण रेमडेसिवीर वापरू. बट नाव NHM क्लिअरली शोज दॅट तुमच्याकडे पेशंट असेल, तो एल्डरली असेल, त्याच्याकडे कोमॉर्बिडिटीज असतील आणि तो पहिल्या 5 दिवसामध्ये आलेला असेल किंवा पहिल्या 7 दिवसामध्ये आलेला असेल, तर त्याला आपण 3 दिवस OPD बेसिसवर रेमडेसिवीर देऊन सुद्धा त्याचं रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन कमी करू शकतो, ऑलमोस्ट 90% कमी करू शकतो. त्यामुळे माझ्या मते जे एव्हिडन्स आहे त्याच्यामध्ये पॅक्सलोविड नंबर 1 आहे, बिकॉज इट इज टॅबलेट गिवन विदिन 5 days reduces risk of progression to death and hospitalization by 90%. Similarly, remdesivir आहे, if given properly, the risk of progression to hospitalization and death reduces by almost 90%. So early remdesivir, and to be given only for 3 days, 200 mg on day 1, 100 mg on day 2, 100 mg on day 3, within 5 days of symptoms, definitely helpful. And all age groups, everywhere it can be used. Remember, should be given only for people who are elderly and people who have comorbidity. म्हणजे तुमच्याकडे COPD चा पेशंट आहे, स्ट्रोकचा पेशंट आहे, हार्ट फेलियरचा पेशंट आहे, त्याला कोविड झालाय, पहिल्या 5 दिवसात तुमच्याकडे आलाय, डेफिनेटली त्याच्यासाठी तुम्ही रेमडेसिवीर वापरू शकता. मग लोक म्हणतात सर ते मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज मिळत आहेत सिप्लाच्या, त्या वापरू का? नका वापरू. इट डझंट वर्क. There is only one monoclonal antibody, which is bebtelovimab, which can work against Omicron. None of the other monoclonal antibodies work. So please don't use it. No monoclonal antibody is useful against Omicron variant, and bebtelovimab is not available in India. मग पेशंट समजा ब्रेथलेस झाला तर काय करायचं? पेशंटला समजा निमोनिया झाला तर काय करायचं COVID-19चा? तर डेक्सामिथासोन वापरायचं. हॉस्पिटलाइज्ड पेशंट असेल, तो ऑक्सिजनवर असेल, तो व्हेंटिलेटरवर असेल, तर डेक्सामिथासोन 6 mg अराउंड 7 to 10 days दिलं तर रिस्क ऑफ मॉर्टॅलिटी रिड्युसेस बाय ऑलमोस्ट 25 to 30%. त्यामुळे पेशंट तुमचा ऍडमिट असेल, त्याला दम लागत असेल, त्याला निमोनिया असेल, त्याला ऑक्सिजन चालू असेल, व्हेंटिलेटर चालू असेल, नक्की डेक्सामिथासोन द्या. लो डोस 6 mg फॉर 10 days. पण पेशंट OPD मध्ये असेल, त्याला फक्त सर्दी खोकला असेल, तर देर इज नो रोल ऑफ स्टिरॉइड्स. स्टिरॉइड्स ओनली वेन पेशंट रिक्वायर्स ऑक्सिजन. No role of steroids when the patient is in the OPD. So OPD मध्ये please no prescription for steroids from any general practitioner, either for H1N1 or for COVID-19. कारण की आपण बघितलंय, जर आपण व्हायरल फेज मध्ये स्टिरॉइड दिले तर नॉट जस्ट व्हायरस जास्त वेळ राहतो,
पण त्याला म्युकर पण होऊ शकतो, कारण की कोविड आणि म्युकरचा एक वेगळा एपिडेमिक आपण ऑलरेडी बघून झालेला आहे. सो डेफिनेटली डेक्सामिथासोन फॉर पेशंट्स हु आर ब्रेथलेस. आणि या स्टडीमध्ये सुद्धा दाखवलं होतं की जर तुम्ही ज्यांना ऑक्सिजन नाही चालू, ज्यांना ऑक्सिजनची गरज नाही, अशा लोकांना जर स्टिरॉइड दिलं त्यांचा मॉर्टॅलिटी थोडीशी जास्ती आहे. त्यामुळे ज्यांना ऑक्सिजन नाहीये त्यांना डेक्सामिथासोनची गरज नाहीये. ज्यांना ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, NIV, HFNO काही चालू आहे, मोठा निमोनिया आहे, दम आहे, डेफिनेटली डेक्सामिथासोनची गरज आहे आणि ती वापरली गेली पाहिजे. व्हॉट अबाउट टोसिलिझुमॅब? पेशंट ब्रेथलेस आहे, तुम्ही स्टिरॉइड दिलाय, त्याच्यानंतर सुद्धा त्याचं ब्रेथलेसनेस कमी नाही झालेलं, पेशंट अजून सुद्धा व्हेंटिलेटरवर आहे, पेशंट अजून सुद्धा ऑक्सिजनवर आहे, पेशंटला अजून सुद्धा दम लागतोय, तर टोसिलिझुमॅब डेफिनेटली वापरा. WHO म्हणतं की इट इज अ ड्रग विच वर्क्स अलॉंग विथ स्टिरॉइड्स. इट शुड नॉट बी गिवन अलोन. स्टिरॉइड तुम्ही दिलंय, 48 तास तुम्ही वाट बघताय, पेशंटचं CRP जास्ती आहे, पेशंटचा दम लागतोय, पेशंटचा RR जास्ती आहे, ऑक्सिजनची रिक्वायरमेंट वाढत चालली आहे, स्टिरॉइड देऊन फायदा वाटताना दिसत नाहीये, टोसिलिझुमॅब द्या. 8 mg/kg डोस आहे, परत एक रिपीट करू शकतो 24 तासानंतर, आणि त्याच्याने सुद्धा मॉर्टॅलिटी डेफिनेटली कमी होते. सो ब्रेथलेस पेशंट, स्टिरॉइड, टोसिलिझुमॅब, अँटीबायोटिक्स शुड बी यूज. 28 day मॉर्टॅलिटी डज कम डाऊन. नॉट जस्ट दॅट, पेशंट ऑक्सिजनवर असेल तर तो NIV वर जात नाही. जर तो ऑक्सिजन असेल तर त्याला इंट्युबेट करायची गरज पडत नाही. जर तो इंट्युबेटेड ऑलरेडी असेल तर तो विन ऑफ व्हायची शक्यता जास्ती आहे. पेशंटला इव्हन ARF होऊन डायलिसिसची शक्यता लागत नाही. त्याच्यामुळे COVID-19 मध्ये हायपर इन्फ्लेमेटरी फेज जेवढा स्टडी झालेला आहे तेवढा इन्फ्लुएन्झामध्ये झालेला नाहीये, आणि त्याच्यामुळे म्हणतो की तिथे स्टिरॉइडचा रोल कॉन्ट्रोवर्शियल आहे. पण COVID-19 मध्ये हायपर इन्फ्लेमेटरी फेज मध्ये देयर इज नो controversy. Definitely tocilizumab should be used. Then third drug which has been studied is baricitinib, which is a tablet, and also it is an anti-inflammatory drug. Again they said की जर पेशंट ब्रेथलेस असेल, स्टिरॉइडने फरक पडत नसेल, तर आपण बार्सिटिनिब कॅप्सूल येते 4 mg, जी आपण 10 ते 14 दिवस देऊ शकतो. इव्हन हिअर इट इज शोन दॅट तुम्ही बार्सिटिनिब दिलं तर ऑक्सिजनचं प्रमाण, रिक्वायरमेंट कमी होत जाते, रिक्वायरमेंट फॉर व्हेंटिलेशन कमी होतं, पेशंट व्हेंटिलेटरवर जात नाही, व्हेंटिलेटर असेल तर तो विन ऑफ होऊ शकतो. त्यामुळे ब्रेथलेस पेशंटसाठी नाव वी हॅव 3 ऑप्शन्स, नॉट 2, स्टिरॉइड, बार्सिटिनिब अँड टोसिलिझुमॅब फॉर COVID-19. व्हायरल फेज मध्ये वी हॅव 2 ऑप्शन्स, सो 3 ऑप्शन्स, पॅक्सलोविड, मोलनुप्राविर, रेमडेसिविर. इन्फ्लेमेटरी फेज मध्ये डेक्सामिथासोन, बार्सिटिनिब, टोसिलिझुमॅब. रिमेंबर दॅट. And you can see this is how the benefit occurs. This was just yesterday. Our patient who was intubated, had severe COVID-19 pneumonia, received dexamethasone, baricitinib, and 2 doses of tocilizumab. You can see this was 3 days back. Now her X-ray is very clear. She was extubated and she's now fit to go home as well. So it does help, especially in hyperinflammatory phase or cytokine storm. But we do not give any steroid, any baricitinib, any tocilizumab to patients to follow up in our OPD. Remember, अजून सुद्धा वॅक्सिनेशनचा रेट भारतामध्ये ट्रिपल वॅक्सिनेशनचा कमी आहे. 3रं वॅक्सिन बऱ्याच लोकांनी घेतलेलं नाही आणि आपण प्रीमॅच्युअरली कोविडवर विजय डिक्लेअर करून मोकळे झालेलो आहोत. प्लीज असं करू नका. जर तुम्ही 3रा डोस घेतला नसेल तर प्लीज गो अहेड. कोविशिल्ड आपल्याकडे आता सुद्धा अवेलेबल आहे. बऱ्याचशा वायल्स आपल्याला डिस्ट्रॉय कराव्या लागतात. गो अहेड अँड टेक द 3rd डोस. अँड रिमेंबर, प्लीज लुक ॲट दिस चार्ट. अनवॅक्सिनेटेड पर्सन 13 times more risk of dying from COVID-19 than partially vaccinated. And if you are just double vaccinated, your risk of dying is still 5 times higher. So, 3 times higher. नुसतं 2 डोस घेऊन फायदा नाही, 3 डोस घेतले गेले पाहिजेत. Every Indian should have 3 doses of COVID vaccine, and above 65, we have to now think about 4 doses as well. Yeah. So you can see अनवॅक्सिनेटेड मॉर्टॅलिटी बघा, आणि वॅक्सिनेटेड जे म्हातारे आहेत 2 बूस्टर, अमेरिकेमध्ये आता ते 2 बूस्टर सगळ्यांना देत आहेत. यू कॅन सी द डिक्लाइन इन मॉर्टॅलिटी. सो रिमेंबर, जस्ट बिंग 1 वॅक्सिन, जस्ट बिंग 2 वॅक्सिन नॉट इनफ. आपल्याकडे काय इथे पेशंट भरपूर आहेत, जस्ट 2 डोसेस, बट रिमेंबर 0.92 पासून ऑलमोस्ट 4 टाइम्स त्यांची मॉर्टॅलिटी अजून सुद्धा आहे. त्यामुळे रिमेंबर, बूस्टर घ्या, आणि म्हाताऱ्या लोकांना तर 2रा बूस्टर पण द्या नक्की. त्यामुळे इस्रायलमध्ये स्टडी झाल्या, स्वीडनमध्ये स्टडी झाल्या, अमेरिकेत स्टडी झाल्या की 4थ्या डोसचा 3ऱ्या डोसची काय फायदा होतो, तर म्हाताऱ्या लोकांमध्ये डेफिनेटली फायदा होतो. तुमच्याकडे घरी म्हातारे आई वडील असतील, त्यांनी 3 डोसेस घेतले असतील, तर कृपा करून त्यांना 4था डोस पण द्या. अनफॉर्च्युनेटली तुम्हाला आता तो
अनऑफिशियली घ्यावा लागेल. होपफुली इंडियन गव्हर्नमेंट विल नाव स्टार्ट गिव्हिंग 4th डोस ऑल्सो टू पीपल हु आर अबाव 65 or who have severe comorbidities. बाकीच्या लोकांना 3 डोस ऑल्सो इज सफिशियंट. सो एव्हरी इंडियन शुड हॅव 3 डोसेस, especially those who are severely comorbid or who have age more than 65. They should also get the 4th dose because their immunity is waning. Remember, ही इम्युनिटी जी आहे ती 6 ते 9 महिनेच राहणार आहे. जशी ती वेन व्हायला लागेल तसं लगेच आणि आता कोविड-19 हा एपिडेमिक राहिलेला नाही, तो पॅन्डेमिक राहिलेला नाही, तो आता एंडेमिक झालेला आहे. इट इज गोइंग टू कॉज वन ऑर स्मॉल स्पाइक एव्हरी इयर. आणि हा स्पाइक त्याच्यामुळेच आला कारण की आपण बऱ्याच काळ झाला वॅक्सिनेट झालेलो. त्यामुळे 12 महिने झाले आपण तिसरं वॅक्सिन घेऊन आपली इम्युनिटी वेन होतीये, त्याच्यामुळे लोक इन्फेक्ट होत आहेत. काळजी करण्यासारखं काही कारण नाही. यंग लोकांना सिव्हिअर डिसीज होणार नाही, म्हाताऱ्या लोकांना सिव्हिअर डिसीज होऊ शकतो, त्यामुळे त्यांना 4था डोस द्या. आता तरी अनऑफिशियली, होपफुली इंडियन गव्हर्नमेंट विल गिव्ह इट ऑफिशियली ऍज वेल. सो रिमेंबर, तुम्ही जर डोस घेतला नाही, परत कोविड झाला, लॉंग कोविडची रिस्क जास्ती, पेशंटच्या मॉर्टॅलिटीची रिस्क जास्ती, मॉर्बिडिटी मी ऑलरेडी दाखवलं, हार्ट अटॅकची रिस्क जास्ती, स्ट्रोकची रिस्क जास्ती, अक्यूट किडनी फेल्युअरची रिस्क जास्ती, आणि त्यामुळे इव्हन माइल्ड इन्फेक्शन वी डोंट लाईक. सो इंडोर स्पेसेस मध्ये मास्क वापरा, परत हात हँड हायजीन महत्वाचं, सोशल डिस्टन्सिंग महत्वाचं, बिंग अप टू डेट विथ वॅक्सिनेशन, ट्रिपल डोस ऑफ कोविड वॅक्सिन अँड सिंगल डोस ऑफ फ्लू वॅक्सिन, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि बरेच लोक माझ्याकडे प्रेग्नंट बायका येतात, म्हणतात सर आमच्या डॉक्टरांनी सांगितलं की प्रेग्नन्सीमध्ये घेऊच नका कोविड वॅक्सिन, त्याच्याने तुमच्या बाळावर असर होईल. रिमेंबर, प्लीज डोंट फॉल प्रे टू अँटी वॅक्सर प्रोपोगँडा. वॅक्सिनचं साईड इफेक्ट आहेत, व्हिनस थ्रॉम्बोसिस होतं, सेंट्रल व्हिनस सायनस थ्रॉम्बोसिस होतं, हार्ट अटॅक्स कधी कधी येतात बिकॉज ऑफ आर्टेरियल थ्रॉम्बोसिस, पण त्याचं प्रमाण 1 in 15,000 वॅक्सिन रेसिपियंट्स आहे. 1 in 15,000. जर आपण कोविड होऊ दिला आपल्या पेशंटला तर तीच रिस्क 70 in 15,000 आहे. त्यामुळे जर आपण वॅक्सिन घेतलं नाही आणि सगळ्यांना कोविड होऊ दिला तर 15,000 लोकांमध्ये 70 लोकांना हार्ट अटॅक, व्हिनस थ्रॉम्बोसिस, सेंट्रल व्हिनस सायनस थ्रॉम्बोसिस होईल. तेच प्रमाण वॅक्सिन घेतलं तर वॅक्सिनमुळे होण्याचं 15,000 मध्ये एकच आहे. सो रिमेंबर, प्लीज डोंट फॉल प्रे टू अँटी वॅक्सर प्रोपोगँडा. वॅक्सिन बेनिफिट outweighs the risk, definitely outweighs the risk. Every Indian should be on a COVID vaccine. आणि कोविड इन्फेक्शन जर तुम्हाला झालं प्रेग्नन्सी मध्ये तर तुमची प्रीटर्म बर्थची रिस्क वाढते, प्री क्लॅम्शियाची रिस्क वाढते, स्टिल बर्थची रिस्क वाढते, न्यूनेटल डेथची रिस्क वाढते. जर तुम्ही कोविड वॅक्सिनेशन घेतलं असेल प्रेग्नन्सी मध्ये तर तुमची स्टिल बर्थ, मिस कॅरेज, प्रीटर्म बर्थ, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, बच्चूला NICU मध्ये ऍडमिट करायची, हेल्थ प्रॉब्लेम असण्याची रिस्क पूर्णपणे कमी होऊन जाते. आणि वी हॅव स्टडीड 3 lakh प्रेग्नंट वुमेन अँड फाउंड दॅट vaccination helps in pregnancy as well. So please vaccinate all your pregnant women with 2 or 3 doses of COVID vaccine as soon as possible. Other viruses कुठले आहेत जे सेम ARDS कॉज करू शकतात? तर रेस्पिरेटरी सिन्सिशियल व्हायरस आहे जे एज लेस देन 5 आणि एज मोर देन 65 या लोकांमध्ये व्हायरल निमोनिया कॉज करू शकतात. ऍडिनो व्हायरस आहे जे लहान मुलांमध्ये स्पेशली 2 years of एजच्या खाली अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज करू शकतात, जुलाब कॉज करू शकतात, पेशंटला निमोनिया कॉज करून व्हेंटिलेटरवर पोहोचवू शकतात. पॅरा इन्फ्लुएन्झा, रायनो, एंटेरो या सगळ्यांचे अक्यूट व्हायरल निमोनियाज आम्ही बघितलेत. आणि ह्यातला इव्हन ह्युमन मेटानिमो व्हायरसला सुद्धा अक्यूट निमोनिया आम्ही बघितलाय. प्रॉब्लेम असा आहे की या कुठल्याच व्हायरसेसला परफेक्ट ट्रीटमेंट अशी नाही, कुठलाच अँटीव्हायरल आपण वापरू शकत नाही. त्याच्यामुळे त्याला आपण फक्त सिम्प्टोमॅटिक ट्रीटमेंट म्हणजे मॉन्टेल्युकास्ट, सिनारेस्ट, कफ डिकंजेस्टंट, अँटीटसिव्ह असं देऊ शकतो, पॅरासिटामॉल. जर पेशंटला निमोनिया झाला तर काही पेशंट्सला आम्ही स्टिरॉइड वापरून त्यांचा निमोनिया कमी केलाय आणि त्यांना व्हेंटिलेटरवरून बाहेर काढलेले. सो ऑल दीज व्हायरसेस ऑल्सो हॅव टू बी वॉच्ड फॉर. बट आता तरी सध्या 3 व्हायरसेस फार महत्वाचे आहेत: ओमायक्रॉन व्हरायंट ऑफ COVID-19, H3N2 आणि H1N1. सो इन कन्क्लुजन, we are now back again in this phase of viral pneumonias, viral respiratory tract infections, and a general practitioner has to be the point man who will see maximum number of cases. जसं मी सांगितलं की if you are in doubt, there is flu-like illness or influenza-like illness, please use liberal oseltamivir along with other throat decongestants and paracetamol. Please do not prescribe steroid to anybody in the ICU, in the OPD. Reserve the steroids, reserve the other drugs which are immunomodulatory only for admitted patients, especially if he is COVID-19. Liberally use Paxlovid or Remdesivir for the patient. जर इन्फ्लुएन्झा असेल तर रिमेंबर की बॅक्टेरियल को इन्फेक्शन असू शकतं, त्याच्यामुळे अमॉक्सिक्लॅव किंवा ॲझिथ्रोमायसिन किंवा मोनोसेफ हे अँटीबायोटिक सफिशियंट आहे टू बी गिव्हन अलॉंग विथ फ्लुविर. पेशंटला बरं वाटू शकतं.
Within 48 hours जर तुम्ही oseltamivir दिलं, the risk of complications is very, very less. Remember, only 1 out of 100 is going to get admitted with pneumonia or go on a ventilator. So 99 patients you can safely treat in your clinic as well. Be up to date with vaccinations. All healthcare workers should have 3 doses of COVID vaccine up till now. If you are above 65, take the 4th dose of COVID vaccine. And remember, April kiwa May मध्ये the new influenza vaccine will come, which will have the same current H3N2 variant vaccine as well. Please take that and be up to date with flu vaccine and COVID vaccine as well. And again, please follow the simple procedures which we can follow, like number 1, mask usage when you are going indoors, especially in marriages or crowded places. Secondly, hand hygiene, definitely it should be prescribed. And if there is fever, cough, cold, please see the doctor immediately. Thank you. And I'll stop sharing and take whatever questions come my way. Madam, you are muted. Yes. Hello. Thank you, sir, for such an informative lecture. We were all confused what treatment we should give, how we should handle these patients, but you have made it clear that how we should tackle these patients. So there are a few questions in the chat box. Shall we take it? Yes, please. One question is, what if patient is high risk and not willing for nasal swab? How to manage it? Very difficult, I agree. But as of now, the prevalence is of H3N2. So cases of H3N2 are more than COVID-19. So if he's not willing for a swab, I will give him Montelukast, I will give him Sinarest, I'll give him, say, paracetamol for his fever, and I'll give him oseltamivir for 5 days. If he doesn't improve, if his cough doesn't improve, if his fever doesn't improve, if he becomes breathless and he needs admission, then no doubt he has to go for an nasopharyngeal swab and then find out the organism. But per se, the situation has not come where we start giving Paxlovid to everybody, because तेवढ्या cases नाही आहेत COVID-19 च्या. आता तरी 80% H3N2 आणि 20% COVID-19 आहे. त्यामुळे तुमच्या क्लिनिक मध्ये जर तुम्हाला एम्पिरिकल ट्रीटमेंट द्यायची असेल फॉर अ पर्सन हु हॅज कोमॉर्बिडिटीज, सगळ्यांना देऊ नका. म्हणजे यंग पेशंटला द्यायची गरज नाहीये. त्यांना साधं सिनारेस्ट त्याच्यावर सुद्धा किंवा मोंटेलुकास्ट किंवा पॅरासिटामॉलवर सुद्धा ते बरे होतील. नंबर 1, नो स्टिरॉइड्स टू एनीबडी इन द ओपीडी. And number 2, oseltamivir to patients who are high comorbidities or elderly, and encouraging them for a swab. If they can't do a swab, okay, oseltamivir. If it doesn't help, then we go for a swab. Next question, what about children below 5 years who are also at high risk? Shall we ask them to go for flu panel test, combo test? गरज नाही, madam. Because see, children are not going to fall sick. They are going to infect the elderly in the family. The problem with this is the H3N2 ला चिल्ड्रनला इम्युनिटी नाहीये, त्यामुळे त्यांना सर्दी खोकला होईल आणि ते आजी आजोबांना जाऊन चिकटतील आणि मग तिकडे आजी आजोबा आजारी पडणार आहेत. सो माय प्रॉब्लेम इज नॉट विथ द चिल्ड्रन विल गेट बेटर ऑन देअर ओन. हा, त्यांना समजा दम लागायला लागला, निमोनिया, कारण की काही चिल्ड्रन आर ऑल्सो इम्युनो कॉम्प्रोमाइज्ड, तर त्यांच्यामध्ये जर दिसायला लागला तर त्याला आपण तसं ट्रीट करू. ओसेल्टामाव्हिर चिल्ड्रन मध्ये पण देऊ शकतो, स्टिरॉइड्स चिल्ड्रन मध्ये देऊ शकतो. पण मेन इज दॅट दे विल इन्फेक्ट द एल्डरली अँड द एल्डरली आर कमिंग विथ H3N2 लाईक सिम्पटम्स. त्यामुळे आमच्याकडे जेवढे H3N2 चे केसेस आहेत तेवढे सगळे एल्डरली आहेत किंवा यंग असतील तर त्यांना सिव्हिअर कोमॉर्बिडिटीज आहेत. त्यामुळे H3N2 ऑन टॉप ऑफ ओल्ड COVID-19 विथ सिव्हिअर कोविड ऑफ द लंग, हे 2-3 पेशंट्स मध्ये आम्ही बघितलं. त्यामुळे दॅट इज हाऊ इट इज. Thank you, sir. This answer, can we give oseltamivir in CKD? You have answered it. Yes, I have answered. Yes. Can we give oseltamivir in young patient with comorbidity with suspected flu where fever is not coming down? Yeah, absolutely. And when to start steroid inhalers for patients with severe cough? गरजच नाहीये मॅडम त्यांना अँटीटसिव्ह सिरप्स वगैरे देऊन. सी, persistent cough is going to remain for 3 weeks, 2 to 3 weeks. H3N2 च्या 1968 च्या जर्नल मध्ये हे लिहिलेलं आहे. जेव्हा मी वाचलं तेव्हा मला लक्षात आलं की तेव्हापासून ते लोकांनी लिहून ठेवलंय. आता फक्त आपल्याला त्याचा आविष्कार होतोय की हा कफ लवकर जात नाही. त्यामुळे 2 to 3 weeks H3N2 असेल, बिकॉज इट इन्फेक्ट्स द लंग मोर, इट कॉजेस ब्रॉन्कायटिस मोर. त्यामुळे एनिथिंग विच कंटेन्स कोडिन which will suppress the cough is enough. If it for 2 to 3 weeks it is going to take.
त्यात आपण समजा स्टिरॉइड ब्रॉन्कोडायलेटर वगैरे द्यायला लागलो तर मग अननेसेसरीली देर विल बी बॅक्टेरियल कोलोनायझेशन, बॅक्टेरियल कोइन्फेक्शन. त्यामुळे आय ऑलवेज अवॉइड. पेशंटला अस्थमा आहे ऑलरेडी, पेशंटला सीओपीडी आहे ऑलरेडी, तो वर्सन झालाय, मग अशा ठिकाणी आपण स्टिरॉइड ब्रॉन्कोडायलेटर्स वापरले तर ऍब्सोल्युटली ओके. बट जस्ट फॉर कफ सप्रेशन स्टिरॉइड ब्रॉन्कोडायलेटर वापरायची गरज नाही, स्टिरॉइड द्यायची गरज नाही. कोडिन बेस्ड एनी सिरप फॉर 5 to 7 days is sufficient, and early antiviral will also help in early cough suppression. So तुम्ही जितक्या लवकर व्हायरल लोड कमी कराल त्याचा, तर मग इट इज इम्पॉर्टंट. For H3N2 drug of choice is oseltamivir or amantadine? ओसेल्टामाव्हिर. What is the आणि exact? एकदम इंटरेस्टिंग किस्सा सांगतो. 1968 मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा अमॅन्टाडिन वापरलं. तो अमॅन्टाडिन तुम्ही म्हटले म्हणून, तर त्यांनी अमॅन्टाडिन वापरायला सुरुवात केली H3N2 साठी 1968 मध्ये. त्यांना असं लक्षात आलं H3N2 बरा होत नाहीये, पण काही पार्किन्सनच्या पेशंटचे सिम्पटम्स इम्प्रूव्ह झाले आणि त्याच्यामुळे अमॅन्टाडिन वेंट फ्रॉम बिंग अ H3N2 ड्रग टू अ पार्किन्सन्स ड्रग. त्यामुळे आपण ट्रीट करायला गेलो H3N2 आणि आपल्याला आविष्कार झाला एका पार्किन्सनच्या ड्रगचा. हा एक इंटरेस्टिंग किस्सा त्या जर्नलमध्ये मेन्शन केलेला आहे. त्यामुळे अमॅन्टाडिन नॉट युजफुल फॉर H3N2. H3N2 साठी ओनली ओसेल्टामाव्हिर. सर सध्या फेविपिराविरचा काहीच रोल नाही ना? नाही सर, नो रोल. आता पॅक्सलोविड आलंय, मोलनुप्राविर आहे, रेमडेसिविर आहे. नो रोल ऑफ फेविपिराविर, आउट. ओके सर, थँक्यू. There is one question. What is the exact dose of Montelukast? Some physicians are giving it BD and some HS. So what do you suggest? I give HS, but you can give BD as well. No problem. I give HS. You have given next is dose and duration of oseltamivir. I think you are told. Yeah, 75 mg BD for 5 days. If you are immunocompromised or if you are obese, you can increase it to 150 mg BD for 10 days max. Even pregnant women, we can give 75 mg BD for 10 days. Children, I don't know the dose. You will have to see your pediatrician because I am not a pediatrician. Next question. Should we prescribe molnupiravir in high-risk COVID-19 patient? And how much is percentage of positivity? Sorry, first question. Should we prescribe molnupiravir in high-risk COVID-19 patient? Yes. म्हणजे see, if you don't have access to Paxlovid, then the second drug of choice is molnupiravir. You can use it. It is still available in India. And the patient does not want to take remdesivir. बरेच पेशंटला ओपीडी बेसिसवर येऊन रेमडेसिविर घ्यायचं नसतं. त्यामुळे माझं फर्स्ट चॉईस इज पॅक्सलोविड, सेकंड चॉईस इज रेमडेसिविर, थर्ड चॉईस इज मोलनुप्राविर. प्रॉब्लेम विथ मोलनुप्राविर इज त्याचं इफिकसी इज ओनली 50%. इन सम स्टडीज इट फॉल्स टू 30%. अँड मेनी फील दॅट इट कॉजेस म्युटेशन्स इन द व्हायरस. त्याच्यामुळे जर आणि त्याचं मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन असं आहे, इट कॉजेस द व्हायरस टू म्युटेट, मेक्स द व्हायरस लेस फिट अँड द व्हायरस डाईज. बट मेनी सायंटिस्ट फील दॅट ह्या म्युटेशन्समुळे जर एक वेगळं म्युटेशन झालं आणि व्हायरस मोर फिट झाला तर देन वी विल हॅव अ MDR व्हायरस सर्क्युलेटिंग. आणि त्याच्यामुळे लोकांचं म्हणणं आहे की मोलनुप्राविर हॅज गॉन लोअर डाऊन. द डोस ऑफ पॅक्सलोविड इज 3 tablets मॉर्निंग, 3 tablets नाईट फॉर 5 days. How much is percentage of positivity in nasal swab on day 1? Highest. So the virus, see, the PCR is going to pick up the virus in the nasopharynx. So the highest virus is there 2 days prior to symptoms and goes up to 5 days after symptoms. त्याच्यामुळे त्या वेळेस तुमचं PCR पॉझिटिव्ह यायची रिस्क चान्स सर्वात जास्त आहे. जसं मी सांगितलं की इव्हन कोविड मध्ये फर्स्ट वीक मध्ये सेन्सिटिव्हिटी गोज अप टू 60-70%. सेकंड वीक मध्ये PCR पॉझिटिव्ह याची चान्स 30% पर्यंत कमी येते. त्यामुळे बऱ्याचदा असं व्हायचं की पेशंट सेकंड वीक मध्ये डायरेक्ट यायचा, सिटी स्कॅन मध्ये निमोनिया असायचा, COVID-19 निगेटिव्ह असायचा, तरी आपण त्याला कोविड लाईक इलनेस म्हणून ट्रीट करायचो बिकॉज वी नो दॅट द PCR इज नॉट सेन्सिटिव्ह. आणि आपण लंग बायोप्सी, बाल हे घेण्याच्या भानगडीत पडू शकत नाही. सिमिलरली विथ इन्फ्लुएन्झा, द हायेस्ट व्हायरल लोड इज 2 days प्रायर up to 4 to 5 days after symptoms start. त्या 7 दिवसाच्या फेज मध्ये तुमचं PCR पॉझिटिव्ह याची रिस्क सर्वात जास्त आहे. त्यामुळे तेव्हा ते स्वॅब करा. जर पेशंट अजून दुसऱ्या आठवड्यात आला, 10 दिवसांनी आला, तर तसंही तुमचा स्वॅब निगेटिव्हच येणार आहे. मग तेव्हा तुम्हाला क्लिनिकली ट्रीट करावं लागेल त्याला. Third dose of COVID for school students about 12 years. So 12 to 65 should get 3 doses. Government has already told, that is free. You can just walk in and take the COVID vaccine. Unfortunately, 90% plus have taken 2 doses, but hardly 20-25% have taken 3 doses. We have just forgotten.
की वी वर इन अ व्हेरी बॅड फेज 1 year बॅक. अँड आय थिंक बिकॉज वी जस्ट फॉरगॉट अबाउट द थर्ड डोस, त्याच्यामुळे सुद्धा आपल्या सगळ्यांची अँटी कोविड इम्युनिटी कमी झाली आहे आणि त्याच्यामुळे इन्फेक्शन्स वाढत आहेत. होपफुली आपण 2 डोस घेतल्यामुळे निमोनिया ARDSचं प्रमाण यावेळेस कमी राहील, पण तरी एल्डरली सिव्हिअर कोमॉर्बिडिटीज मध्ये तेही होईल. त्यामुळे नेक्स्ट 1 or 2 months वी हॅव टू गार्ड अगेन्स्ट. What about the adults who have taken only one dose? How to proceed in such adults? सेम वॅक्सिन परत घ्या. म्हणजे ऍक्च्युली नाव टेक 3 doses अगेन. म्हणजे आज एक घ्या, परत 1 महिन्याने दुसरं घ्या आणि मग 6 महिन्यांनी तिसरं घ्या. टेक इट. म्हणजे असं समजा की तुम्ही एकही नाही घेतलं. फॉर मी अनवॅक्सिनेटेड अँड 1 dose इज अनवॅक्सिनेटेड. स्टार्ट. हे Cost of BioFire, I don't understand the question. BioFire is a test which I mentioned in one of my slides. It's for LRTI. It is a costly test. Cost is anywhere between 15 to 20,000. But one day ICU cost is 15,000 in any ICU in Pune. So if that test is going to prevent antibiotic usage, काय होते आपल्याकडे, मी हे टेस्ट का सांगतोय की उद्या बायोफायर आपण केलं, लक्षात आलं की फक्त न्यूमोकोकस आहे आणि इन्फ्लुएन्झा आहे, तर त्याच्यासाठी आपलं फक्त मोनोसेफ आणि फ्लुव्हिर एवढंच लागणार आहे. त्यामुळे आपले हे मिरोपेनम, पिप्रस्टिन, टॅझोबॅक्टम, ॲझिथ्रोमायसिनचा कॉस्ट दिवसाचा तुम्ही पकडला तर त्याच्यामध्ये बायोफायरची कॉस्ट निघून जाते. सो इन थिंग इट इज, आपल्याकडे काय होतंय, मोठा निमोनिया दिसला की मिरोपेनम डायरेक्ट किंवा पिप्रस्टिन, टॅझोबॅक्टम, त्या ह्याच्यातून सुद्धा आपण बाहेर आलं पाहिजे आता, की सगळ्या निमोनियाजना मिरोपेनम वापरणं, सगळ्या निमोनियाजना पिप्रस्टिन, टॅझोबॅक्टम वापरणं हे बंद केलं पाहिजे. व्हायरल निमोनियाज इस्पेशली H1N1 अँड निमोकोकस, COVID-19 अँड निमोकोकस, ह्याच्यामध्ये जरी निमोनिया खूप डेंजरस दिसत असला तरी तो साध्या अँटीबायोटिक्सनी अजून सुद्धा बरा होतो आणि वी शुड डाऊनग्रेड इमिजिएटली. दॅट इज द हे. जसं स्टिरॉइड पण वापरायला नको तसं खूप हायर अँटीबायोटिक्स प्रत्येक पेशंटला द्यायची गरज नाही. व्हायरल निमोनियाज मध्ये पेशंटला 3 ते 4 दिवस खराब वाटणारच आहे, खोकला त्याला येणारच आहे. याचा अर्थ असा नाही की आपण धडाधड अँटीबायोटिक एस्केलेट करायला पाहिजे. त्याला फक्त मॉन्टेल्युकास्ट, सिनारेस्ट, पॅरासिटामॉल, मोनोसेफ आणि ओसेल्टामाव्हिर और पॅक्सलोविड एवढीच गरज आहे. सर, एक 13 वर्षाचा मुलगा आहे, त्याला किसिंग बरं. टॉन्सिल्स आहे, स्टेबल आहे, नॉर्मल आहे. त्याचा 249 CRP आला आयसोलेटेड. CBC इज नॉर्मल बट NL रेशो इज 5. बर, त्याला कसं बघावं? सर त्याला किसिंग टॉन्सिल्स असतील तर दिस लुक्स मोर लाईक बॅक्टेरियल टॉन्सिलोफॅरिंजायटिस रादर दॅन व्हायरल टॉन्सिलोफॅरिंजायटिस. त्याच्यामुळे त्याला तर मी फक्त सिम्पल अमॉक्सिक्लॅव विथ सलाईन गार्गल्स और बिटाडिन गार्गल्स विथ स्टीम आणि सिनारेस्ट हे असं देऊनच बरं करीन. आय डोंट थिंक ही रिक्वायर्स, कारण की टॉन्सिलोफॅरिंजायटिस H1N1 मध्ये, H3N2 मध्ये किंवा COVID-19 मध्ये होणं खूप रेअर आहे. यू कॅन हॅव अ स्वोलन फॅरिंग्स बट टॉन्सिलोफॅरिंजायटिस मेनी टाइम्स आणि किसिंग टॉन्सिल्स मेनी टाइम्स इज बॅक्टेरियल. आय थिंक यू शुड ट्रीट इट एज बॅक्टेरियल. Okay, sir. Thank you. I will interrupt for a minute. Yeah. My request to all the doctors, because there are 184 doctors on the group. So let us go from the questions which are asked on the chat box. And that is how we'll be able to give justice to all the doctors. And when we have, if the time is there with us, if Dr. Dravid has time, then we can have personal questions by unmuting ourselves. Let us respect everyone. Thank you. Please, Dr. Jayashree, go ahead. Is there any clinical difference between H3N2 and COVID symptoms? COVID symptoms? Yeah. नाही, more or less same. There is a difference between H1N1 and H3N2. Headache, myalgia, fatigue is more common in H1N1, while in H3N2, breathlessness is more common. So that is, but again, जसं मी सांगितलं की द प्रूफ इज इन द पुडिंग. तुम्ही टेस्ट करा आणि प्रूव्ह करा. बऱ्याचदा असं होईल जेव्हा तुम्ही सगळ्याची टेस्ट करा, लक्षात येईल की अरे या सगळ्याचे सिम्पटम्स सेमच आहेत. मोर ऑर लेस इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेज की कशाने काय होतंय. तिन्ही डिसिजेस H3N2, H1N1, COVID-19 ऑल कॅन कॉज सेम सिम्पटम्स. त्यामुळे पहिल्यांदा मी विचारतो किती वॅक्सिन घेतले. त्याने जर 0 वॅक्सिन घेतले असतील तर त्याची COVID-19 पॉझिटिव्ह याची रिस्क खूप जास्त आहे. 0 किंवा 1 वॅक्सिन घेतला असेल. जर ही इज फुल्ली वॅक्सिनेटेड, ही इज यंग, इवन विथ कोमॉर्बिडिटीज, तर त्याचे H3N2 किंवा H3N2 पॉझिटिव्ह याचे चान्स जास्ती आहे. बट अगेन
ह्याला काही क्लिअर कट अल्गोरिदम नाहीये. विदाउट टेस्टिंग यू वोंट नो व्हॉट इज गोइंग ऑन. At present, we are seeing exanthematous fevers in pediatric group with rash coming after 8 days, followed by Yeah. pneumonia in some cases. So Yeah. is it H3N2 presentation? नाही, व्हेरी व्हेरी अनलाइकली. प्रॉब्लेम काय झालाय मॅडम, 3 वर्ष आपण इव्हन मिझल मम्स रुबेलाचं वॅक्सिन दिलेलं नाही लहान मुलांना. त्यामुळे इव्हन MMR वॅक्सिन अजून मुलांना मिळालेलं नाही. त्यामुळे हे जे एक्झॅन्थेमॅटस फीवर्स आहेत, दिस कुड बी मिझल्स रुबेला विच कॅन ऑल्सो बी फॉलोड बाय अ निमोनिया. सो काय होतंय की व्हायरल एक्झॅन्थेमॅटस फीवर आला, मिझल्स झाला किंवा रुबेला झाला, त्याच्याने तुमची इम्युनिटी कमी होते आणि तुमची टी सेल इम्युनिटी कमी झाली तर तुम्हाला विदिन 15 दिवस नेक्स्ट निमोनिया होऊ शकतो, बायोबॅक्टेरियल निमोनिया. सो रिमेंबर दॅट चिल्ड्रन मध्ये एक्झॅन्थेमॅटस फीवर्स आहेत फॉलोड बाय निमोनिया, but this is not H1N1. H1N1 or H3N2 or COVID-19 doesn't cause exanthematous fever. If cough cold for 3 days, then fever starts after 3 days. So should we start Fluvir in such patients? Yes, if the person is high risk. Yes. Yes. Sir, antitussives of your choice, codeine like prepare. Codeine syrup, Yeah. When to do? Montelukast, Sinarest, Yes. पॅरासिटामॉल. म्हणजे मी फार कन्झर्वेटिव्ह आहे मॅडम आणि इट वर्क्स. मी पेशंटला सांगितलं की 2-3 आठवडे बाबा तुझा कफ राहणार आहे, तू टेन्शन घेऊ नको, तर दे ऍग्री. आणि तू घरगुती इलाज कर, मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या कर, वाफ घे, स्टीम घे, गरम दूध, हळद, साखर, मसाला दूध पी, सूप घे मॅगीचे आणि पीत राहा, सगळं भरपूर हायड्रेट हो, गरम फ्लुइड सारखा घेत राहा. नॉनव्हेज खात असशील तर मग चिकन सूप, मटन सूप पण पी, तर दे आर हॅपी. Yes. And it takes 2-3 weeks, especially in patients who are immunocompromised. It really doesn't need a lot of treatment. It needs a lot of counseling. When to do blood investigation and chest X-ray? What blood investigations should we do? If your OPD treatment within 3 to 5 days doesn't improve the patient and he tells you that he is breathless, तुम्ही त्याचं पल्स ऑक्स चेक केलं, it is less than 92, मग then you should do everything. Hemogram, LFT, creat, electrolytes, sugar, X-ray chest. That time all the investigation. So immediately within 5 days you don't need. First give symptomatic treatment. 95% of your patient, माझे तर मी पेशंटला SMS वरच ट्रीट करतो. करणार काय, पेशंट्स आर सो फार ऑफ दॅट दे कांट कम टू शो मी फॉर फीवर कफ कोल्ड, आणि ते येताना बसमध्ये 10-12 लोकांना इन्फेक्ट करतील. त्याच्यापेक्षा त्यांना ट्रीटमेंट मेसेजवर केलेली. And I have realized that 95% people feel better just by, Montelukast, Fluvir, and some small antibiotic like cefixime, cefuroxime. That's it. Patients are better. So that is my standard prescription. And if it doesn't go away, syrup, Tuscu, the codeine, bidine, that's it. If patient is already on steroid inhalers, is it necessary to stop in this infection? No. If he needs it, he continues. जसं मी सांगितलं की अस्थमा आहे, COPD आहे, ऑलरेडी स्टेरॉइड इनहेलर घेतो, देन यू डोंट स्टॉप, बट डोंट ऍड समथिंग which he doesn't need. In comorbidity patients, can we start aspirin 75 mg? Not really needed. म्हणजे COVID-19 असेल तर डेफिनेटली, Yeah. बट H1N1 H3N2 ला गरज नाही. तुम्ही COVID-19 ला द्यायची गरज आहे तर असा एव्हिडन्स नाहीये मॅडम कुठे की हायपरकोएग्युलेबिलिटी वाढते आणि ऍस्पिरिन कमी होते, ह्याचा एव्हिडन्स नाहीये. मॉडरेट टू सिव्हिअर डिसीज मध्ये आपण हिपॅरिन, क्लेक्सेन किंवा रिवारोक्साबान वापरतोय बिकॉज इट इज अ हायपरकोएग्युलेबल स्टेट. पण माइल्ड डिसीज मध्ये ज्यांना ओपीडी बेसिसवर ऍस्पिरिन द्यायची गरज आहे का? नाही, बिलकुल नाही. त्यांना फक्त अँटीव्हायरल द्यायची गरज आहे. जर तुम्ही व्हायरल लोड त्याचा पटकन खाली आला तर ती इन्फ्लमेटरी कोएग्युलेशन सायकल ट्रिगरच होणार नाही आणि त्याच्यामुळे ते जाणारच नाही त्याच्यामध्ये. Is drowsiness a complication which is throughout the day or only in some cases or some durations? Drowsiness is a complication. As I said, encephalitis, encephalopathy is a complication of मध्ये तुम्हाला आठवत असेल की UP मध्ये there was acute encephalitis चे 20 रुग्ण सापडले आणि ते सगळे जॅपनीज एन्केफलायटिस आहेत असं न्यूज आली होती. They were not Japanese encephalitis, they were actually post H1N1 encephalitis. So H1N1 can cause encephalitis, encephalopathy, especially in elderly patients. COVID-19 can cause encephalopathy and drowsiness. त्यामुळे जर H1N1 प्रूव्हन आहे, H3N2 प्रूव्हन आहे, COVID-19 प्रूव्हन आहे,
एल्डरली पेशंट आहे, सुरुवातीला निमोनिया म्हणून आला आणि नंतर घरचे सांगायला लागले की फार ड्राउझी व्हायला लागलाय, तर देन इट इज एन्केफेलाइटिस और एन्केफेलोपॅथी. ही नीड्स टू बी इन द ICU or in the hospital. And sometimes oseltamivir can also cause some amount of chakkar, झोप येणे वगैरे symptoms. But majority of the times I would err on the caution of virus causing encephalitis or encephalopathy. Which symptoms we should look for pneumonia which is developing? Chest pain, breathlessness on exertion, severe malaise, severe fatigue, patient not getting out of bed is pathological. How long the infectivity remains? Infectivity is, I think, 2 days prior to onset of symptoms to 7 days after onset of symptoms. So around 8 to 10 days. And that's why within 48 hours, if you start an antiviral, it is of maximum benefit because the viral load is the highest. It will come down the fastest and the infectivity will automatically be reduced. So the R0 will automatically come down if everybody is on treatment. Is there any skin allergies seen in patients? Dr. Hemangi is saying that she has seen patients with no reason they are having darkness of skin or few patches near wrist, sometimes itching. So is there any skin allergies? Maybe I have not noticed. Okay. See, that's why I said the role of a general practitioner is very important. I don't even inspect the skin. You are better? Okay, go home. That's why general practitioner is important because he inspects everything. And it's quite likely that this could be related to the virus. Next question, should we go for quadrivalent flu vaccine for elderly which is available now? Wait for April. The new vaccine is coming and the H3N2 will be there. आणि आता देऊन फायदा नाही बिकॉज तुम्ही आता वॅक्सिन दिलं तरी त्याची इम्युनिटी डेव्हलप व्हायला 20-25 दिवस लागतात. तोपर्यंत ही फ्लू वेव्ह संपलेली असेल. त्यामुळे नाव वेट टिल एप्रिल मे द न्यू वॅक्सिन विल कम. या बट फ्लू शॉट्स जसे अमेरिकेत सगळ्यांना देतात इस्पेशली एल्डरली, तसं आता भारतात आणायची वेळ आलेली आहे. वेअर एव्हरीबडी अबाव 65 अँड एव्हरीबडी हॅव्हिंग सिव्हिअर कोमॉर्बिडिटीज हॅज टू गेट ट्रिपल वॅक्सिनेटेड फॉर कोविड अँड फ्लू शॉट्स एव्हरी इयर. It's an annual vaccine. Cost of combo test? Firstly, combo test? You told that RT-PCR? Yeah, RT-PCR. RT-PCR, I think it is 5,000, 5 to 6,000. And is RT-PCR same for H3N2 and H1N1 or any specific? Yeah, so the test? single RT-PCR checks for influenza A and then the subtyping is done. त्यामुळे जसं मी सांगितलं की I think NIV does it free for a certain subset of patients. So if you can send it to them, they will do the entire viral panel free. And then we will know influenza A and C. जसं मी सांगितलं की इन्फ्लुएन्झा ए चे मल्टिपल सबटाइप्स आहेत. त्याच्यामध्ये काही एव्हियन इन्फ्लुएन्झा आहेत जे बर्ड फ्लू कडून आलेत, म्हणजे H5N1, H7N9 हे पक्ष्यांकडून आलेत, म्हणजे पोल्ट्री मधून माणसाकडे आलेत. आणि जे पिग्स किंवा बाकीच्या पाळीव प्राण्यांकडून माणसाकडे आलेत ते स्वाईन इन्फ्लुएन्झा आहेत. त्याच्यामध्ये H1N1 आणि H3N2 आहे. सो H1N1 and H3N2 आर स्वाईन इन्फ्लुएन्झा. सो इफ समबडी कॉल्स स्वाईन फ्लू झालाय म्हणजे इट कुड बी H1N1 or H3N2 बोथ. But they are all influenza A subtypes. आणि त्या RT-PCR मध्ये इन्फ्लुएन्झा A पॉझिटिव्ह आलं तर मग सबटायपिंग विचारलं तर ते सांगतात. नाही तर मग आपण अज्युम करायचं की हे आयदर H1N1 आहे किंवा H3N2 and treat it. Many times pain doesn't stop with paracetamol. So any drug of choice for painkiller means for pain? What do you suggest? Painkiller म्हणजे आय एम अगेन्स्ट. त्यामुळे बऱ्याचदा सांगतो की जर दुखत असेल तर आयोडेक्स वापरा, झेंडूबाम वापरा, वॉलिनी स्प्रे वापरा. पॅरासिटामॉलच्या वर मी जात नाही. आय टेल यू वाय. बिकॉज तुम्ही उद्या आयब्युप्रोफेन किंवा कॉम्बिफ्लॅम किंवा असे हायर पेन किलर्स वापरायला लागले तर इन व्हायरल इलनेसेस दे कॅन कॉज समथिंग विच इज कॉल्ड एज रेस सिंड्रोम वेर द लिव्हर कॅन गेट फायर्ड. दॅट्स वाय especially in acute viral illnesses we don't go above paracetamol. We try to stick to paracetamol. Sometimes I have used, I think, tramadol because it's a opioid analgesic and it can help, but I don't prescribe it to anybody. म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही प्रिस्क्राईब केलेलं नाहीये. मी बऱ्याच लोकांना सांगतो की तुम्ही आयदर लोकल काय जे वापरायचं ते वापरा. अंग दुखत असेल तर लावा झेंडूबाम वगैरे, ह्या पॅरासिटामॉल. त्याच्यावर जायची खरंच गरज पडत नाही. इट जस्ट रेस्ट, a lot of hydration and good food will also take you out of this. Only last question, sir. Lot of cases are diarrhea. Cases are of diarrhea along with LRTI. Is it antibiotic? Is antibiotic necessary for diarrhea? What you suggest? No,
No. If it's viral diarrhea, it's not needed at all. जसं मी सांगितलं की I don't prescribe it. I prescribe only Fluvir. Only thing is if he has productive cough, म्हणजे पेशंट म्हणतोय पिवळा कफ बाहेर पडतोय, पांढरा, हिरवा, लाल असे वेगवेगळे रंग सांगतात, कफ पडतोय, तर डेफिनेटली तुम्ही त्याला अमॉक्सिक्लॅव किंवा सेफिक्झिम किंवा सेफ्युरॉक्साइम असे अँटीबायोटिक देऊ शकता. पण नॉन प्रोडक्टिव्ह कफ आहे, पेशंटला जस्ट व्हायरल सिम्पटम्स आहेत, इन्फ्लुएन्झा लाईक सिम्पटम्स आहेत, LRTA नाही आहे, तर त्यांना फक्त सिनारेस्ट, मॉन्टेलुकास्ट, फ्लुव्हिर इज सफिशियंट. Yes, sir. That's all from here. Sir, I request now Dr. Prakash Mahajan, sir, to summarize the session and for vote of thanks also. Over to you, sir. Mahajan, sir. Yeah. Unfortunately, my video is not working, but I think I'm quite audible, no? Jayashree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, right. Sir, both Okay. of us are having problem with video. Yeah, I don't. So I think before we joined this session, most of the doctors, I'm very sure, were very complacent. Now we are off COVID now. It is not a life. This wave is not a life-threatening at all. We should go on continuing our work routinely. There's nothing to worry about, and that's what we tell the patient also at the same time. I'm very sure about that. After the lecture, I'm sure now that the situation is quite alarming. And you use the word the killing power of the virus and all. Yes, sir. The situation is alarming. We were attacked by one virus about 2 years back. Now we have been attacked by 3 viruses consecutively. So I think the situation really alarming. So just about 1 month back or 3 weeks back, Bill Gates, who had come to India, and Times of India carried an interview with him. It was a full-page interview. It was very interesting. I don't know how many of you had read that interview. In that, he had mentioned that the time has come that we should focus now more on research, which will tell us how to predict an epidemic and a pandemic. So we should know which viruses are going to come up before 1 month itself, that this virus is going to come up. That kind of research we should be doing. I think what Bill Gates told us that day, I think it was really wisdom, because how many epidemics and pandemics are we going to fight? These epidemics are coming down, these 3 viruses will go away, some other virus will come up, we'll have the same treatment, we'll have antiviral drugs, we have ICUs, we have vaccines, we'll have testing. But then we have to do preventive measures that we should predict the epidemic. It was a very good article given by interview given by Bill Gates that time. I realized that. So going back, I think 1968, sir, खूप छान सांगितलं. You told us about the whole story of JF Kennedy, Martin Luther King, and the Vietnam War, and how the virus was forgotten in this whole episode. That was really interesting. And in between, a very small thing about this virus, that it was H3N2 virus, that it causes intractable cough. Very interesting. I felt like going back to 2000 actually, 1999. Sir, Amit sir, we had a conference, big WHO conference in 1999. People were really jubilant. All those doctors were jubilant. Malaria controlled, TB controlled, smallpox eradicated. We are jubilant. And that time it was declared at the end of the conference that they declared health for all by 2001. That was what they declared. And they were jubilant. That whole conference ended in a very positive note. Now, over a period of years, decades, let's see what is happening. Now we are being attacked by tuberculosis, come back. And now we are being attacked by viruses in different ways. So where are we? So what Bill Gates told us, I think it was very pertinent, very relevant. And it was a part of wisdom that has to do. We have to research on, we have to focus our research on this. That's what I felt. I just wanted to share this and thought with you. And Dr. Dravid, do you have a comment on this? Sir, viruses are there for almost 5,000 years. They predate us. We are here only for 500 years. So it is impossible to eradicate this. We will be tackling one virus or the another after the other. Yes, there should be a predictive mechanism. It's great, but it's very difficult to predict because whatever is happening because of one factor which we are directly responsible, and that is climate change. The way the climate is changing, you are having rainfall in March. That is the reason why all these viruses suddenly wake up, suddenly go down. And it's fine, you can predict, but it is going to be very difficult because these viruses are there for 5,000 years. They know how to survive. They know how to tackle our antivirals, our antibiotics, our antifungals. They are way better than this. The only thing is we have to be
we are now creating an immunocompromised population. You look around, there are people who are obese. You look around, people who are smoking. You look around, people who are diabetics. We have around what, 24 crore diabetics by 2030. So all immunocompromised, hypertensives, transplant, HIV positive. If you add everybody up, 50 crore Indians will be immunocompromised out of 130 crore. These are sitting ducks for the new wave of vaccine virus which is going to come. So the only way we can tackle this is to improve our immunity, treat obesity as a disease, treat smoking as a disease, treat alcoholism as a disease, treat diabetes as a disease, and tackle it. Only then we will be able to predict anything and we can protect ourselves from it. Very well said, Right. sir. Yeah. Right. So shall we conclude, Rupa? I think that was very wise advice given by Dr. Amit Dravid. And beautiful lecture, sir. Very informative. Very informative. It was not a revision, although the virus is a revision. Very new information was given. And thank you, Maya, for the introductions. And thank you, Rupa, who is the core leader in this particular series. So thank you, everybody. Yes, sir. Rupa, you want to say Sir, something? basically, yeah, total, Dravid sir, total 185 doctors with just simple WhatsApp message have attended this I session. am so happy. So that itself shows की just WhatsApp message वरून म्हणजे लोकांना नाही तर बऱ्याच वेळेस म्हणजे we all know की फार्मा कंपनी वाले पकडून की अटेंड करा सांगत असतात. And here with just a simple message, if doctors are coming forward to attend, that itself definitely on one side I definitely take this credibility for Mukta, but at the same time for you as a speaker, it's we are honored to have you as speaker for this talk, and for you the people have joined today's series, so thank you so much to you. Thank you. Before we end, just to all the doctors that Mukta helpline जे आहे मुक्ताचं जे काही काम आहे, everyone knows about Mukta. So mental health helpline जो project मुक्ता आता start करत आहे. So it is like we all being doctors, our patients have a huge trust on us. And if you put up these posters, एक link इथे share केली आहे आणि बाकी मुक्ताच्या volunteersच्या status वरती किंवा groups वरती काही ठिकाणी काही posters share केलेले आहेत. So it would be really nice if you can just take a simple one printout, even if a black and white printout, and you can put up in your clinic so that people can make use of this mental health helpline, which is anonymous, म्हणजे स्वतःची काही identity न सांगता authentic सायकोलॉजिस्टच्या बरोबर व्यक्ती बोलून आपल्या प्रॉब्लेम्स बद्दल डिस्कस करू शकतात. and they can make use, मतलब everyone is not very fond of, or everyone is not open to go and visit a psychologist for their mental health related issues. So make use of this helpline for yourself and promote it to your patients. So thank you once again on behalf of Mukta to all of you for being with us. Your presence motivates us always. Thank you. Goodbye. Madam, if you could please share the recording of I will our do session. that. Yeah. Yes, sir. I will do that. Mail वरती link पाठवते आणि it will be shared. Yes. Thank you. Thank you, sir. Yes. Okay. Bye. Chalo.